Recording clear. So we have a scene. Okay, so just catch up the last week. We learned what we learned. So we understand the Git installation and we understand the Git history of using a network share path, and we understand the legacy system, how it was work like SV and VSS. And then we understand what is the Git init, which is we can able to create repository within our local machine. And we understand the Git commit, where either you can commit in local repository and and then just commit and keep on add your changes. And then we understand git add. Basically git add is a function, the command where you can able to add your files into the local repository. And then git stash, we seen like the changes if you wanted to keep it temporary for the use case, like where you are move, if you want to move into the new branch, or if you want to stash the current changes and get the latest changes for the another branch. That the case, we will use git stash. And we understand the git checkout. Basically the git checkout is a command where we will be downloading or checking out the branches or cloning the okay, git checkout is basically the switch or check out the new branch. So when I say checkout means it's basically just moving to the new branch. Okay, it's a part of to command where it will create a new branch and move to the new branch. And we seen the git revert. So git revert is basically just revert the changes within the Tata's git window. We understand like whatever the data which we modified, we can able to revert the changes up to the latest, the changes what we did. And then we seen git clone. And we seen git clone, what is basically just to download the remote repository into our local. And we can start using the git properly. Whenever we done the changes, we used to commit, and then the changes will be saved. Once you do push and pull, what will happen, like it will push your changes. And you will push the changes where your changes will be synced to the remote repository and local repository. We also seen the difference between the git pull okay, we also seen the git pull and git fetch. So git pull is basically pulling the current changes in the current branch. Git fetch is a command when you wanted to fetch the remote changes, like the recent commit or recent the branch creations if somebody did. So those changes will be fetched as a header level where you can able to check out properly. Okay, so I hope others, like people who not joined on last week, so they already aware of these changes, right? Like Rajesh, Mari and Dilipan. Yeah, yes, please. Okay, fine. Okay, so before proceeding our
session. So I would like to just evaluate the issues people faced on the batch one assessment. So yeah, Dhanashekhar. So can you please just tell me what are the challenges you have faced by when you are trying to migrate from GitHub to Bitbucket? Yeah. So while we were discussing, uh, we have used the SSH, right? SSH URL. So that did not work for me. Okay. So I have used HTTPS. Hmm. So what is the difference between SSH and HTTPS? Is Um, one doubt. Dhanashekhar, I see some background noise. Oh, Can you try again? No? Hello? Dhanashekhar, can you hear me? can you hear me now? Yeah. Hello. Yes, now it's very better. Is it fine now? Yes, yes. Okay, yeah, you can go ahead. I'm not able to hear you properly. Okay. Others, can you see? Can you hear me? Yes, I can. Okay, others can hear you. Hello? Dhanashekhar, last time I told it no change your headphone. Did you change your headphone or is the same one? Hello? Nanda, can you please check? Like it's getting late. Yeah, I can able to hear your voice and Lana's voice also. But right now he's not speaking anything. Okay. So there is a one headphone which give the more noise cancellation. So it will be very clear even though when your fan is turned on or somewhere in the traveling. So that headphone will help you to reduce the noise. So I will share that link and it costs like
1500 to 2000. So where you can have a more clarity session, right? So because here and there it's interrupting, so it will lead the others also, wait. So we want to make sure, at least next week to know we are not, wasting our the time, because we have very limited time, right? Yes. Dhanshekar, can you hear me? Hello? I think he will rejoin. So others, can you please tell me, like, what are the steps you need to migrate from, GitHub to Bitbucket? Guys, please, more active in the session so that we can, easily complete the, the scheduled course. Otherwise, it will be get delayed. Actually, I didn't try the things which is in the previous Okay. class. Okay. So what we can do, like, if you're not done, please, work out on today and tomorrow, where I will be adding a couple of tasks today, so that we keep aligned, right? So we don't have any option. I want to, complete and the task, so that we don't want to miss the upcoming, the task will be based on the current task. Okay. So if you start missing this task, and you will be start facing a lot of issues, and at the time of, after 45 days, the big task will come. So you will start struggling. So make sure you are complete on time. Okay. Sure. So Rajesh, Dileepan, so Yes. what your understanding about the migrate GitHub to Bitbucket? Okay. I just worked on only in Git in website now, so I don't have an idea about the Bitbucket. So I have to learn. Okay. Before I did the task, Dhanshekar, can you hear us? Hello, Dhanshekar? Yeah, can you hear me? எஸ் ஓகே சொல்லுங்க. என்னாச்சுங்க? ரொம்ப 10 நிமிஷமா ஆயிடுச்சு. ஆக்சுவலா அந்த ஹெட்ஃபோன் தான் ட்ரை பண்ணேன், அது சரியா அதுவும் கேட்கல எனக்கு. ஓகே, பெட்டர். நீங்க ஒரு நியூ ஹெட்ஃபோன் வாங்கிட்டீங்களா, இல்ல அதே தான் யூஸ் பண்றீங்களா? இது வேற ஹெட்ஃபோனுங்க. ஓகே. இப்போ மறுபடியும் வந்து டெஸ்க்டாப் வெர்ஷன்ல ஜாயின் பண்ணிருக்கேன். சரி, ஓகேங்க, ஃபைன். ஸோ யூ ஹவ் டு ஃபிக்ஸ் தட் இஷ்யூ, பட் somehow இஸ் ஃபைன் now. சரி, சொல்லுங்க. GitHub டு Bitbucket என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் நீங்க ஃபாலோ பண்ணிருக்கீங்க, என்னென்ன சேலஞ்சஸ் நீங்க ஃபேஸ் பண்ணிருக்கீங்க? we need to just move fast. அதாங்க எஸ்எஸ்ஹெச் அதுக்கு இதுக்கும் வந்து டிஃபரன்ஸ் தெரியல. அதுக்கப்புறம் வாட் இஸ் ஷெல் ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்கு, அது என்னங்கிறது தெரியல.
நெக்ஸ்ட் வந்து எப்படி ஆல் பிரான்ச் வந்து எப்படி க்ளோன் பண்றது அப்படிங்கிறது அந்த ஸ்டெப் வந்து லூப்ல வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகல, எரர் வருது. ஓகே, சரி, ஓகே. இப்போ அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா, உங்களுக்கு என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வருதோ, ஓகேங்களா, just start ask that in DevOps entry questions. ஓகேங்களா, உங்களுக்கு என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்குறீங்களோ, what are the questions you are not getting answer, you can start okay, you can just start asking the question here. Okay, then we will conclude, like, how to answer this question. ஓகேங்களா, okay, so take your time. Okay, இன்னைக்கு try to finish it. Okay, GitHub to Bitbucket every, if at least you can able to migrate the single branch at least, right? No, you're not. Okay, you can't. Okay, fine. Finally, I am unable to sync with the push my changes from local to Bitbucket migrated repository. So it was not successful. I was not able to complete the steps. அதே மாதிரி உங்களோட கூகுள்ல தேடுறது ரொம்ப ஈஸிங்க. GitHub to Bitbucket migration using, okay, just we'll go with the migration straight away. Okay, how to move private repository from GitHub to Bitbucket. Okay, there are 4 steps. So first thing, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா Bitbucketல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இம்போர்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குங்க. For example, if I log in to the Jira here, right? இதுல வந்து முக்கியமா ஒரு ஒரு இஷ்யூ என்ன அப்படின்னா, Bitbucketல வந்து ஒரு ரெபாசிட்டரி கிரியேட் பண்ணும்போது ப்ராஜெக்ட் நேம் வந்து கேட்குது. பட் கிட்ல வந்து ப்ராஜெக்ட் நேம் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆட் பண்றது இல்லை. ஸோ மைக்ரேஷன் பண்ணும்போது இதுல வந்து ப்ராஜெக்ட் வந்து நம்ம ரெபாசிட்டரி கிரியேட் பண்ணும்போது கேட்குது. இப்போ இது எப்படி சிங்க் ஆகும் அப்படிங்கிறதும் புரியல. ஓகே, நான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு ட்ரை த நியூ ரெபாசிட்டரி. ஓகே, ஸோ people who don't know, so what I'm going to do, static websites. Okay, now I'm marking this as a private repository. GitHubல நம்ம same, ஓகேங்களா, with the template. Default main branch will be main. Okay, and then I'm going to include the yes recommended, and then I'm just going to use create repository. Okay, now it asking select the project. I don't have any project, so what is mean by project here? For example, project is nothing but a project or team. So in our case, நம்ம ஒரு லெட்ஸ் சே ஒரு கூகுள் ஒரு பெரிய கம்பெனியில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான் டெவலப் பண்ணுவாங்களா? லைக் நம்ம கூகுள் மேப்ஸ் இருக்கு, டிரைவ் இருக்கு, ஒன் நோட் இருக்கு, சாரி டிரைவ் இருக்கு, ஜிமெயில் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, we are going to create a new project. So the project name is training. Okay, now create the repository. In the project, for each team also we need a project. each repository தேவையில்லைங்க. ஒரு ப்ராஜெக்ட் கீழே we can maintain multiple repository. Okay, see,
ஒரு Under ப்ராஜெக்ட்டுக்கு Satish, எல்லாம் மல்டிபிள் ரெபாசிட்டரிங்களா? yes. Under Satish, Satish 14 TCT is the organization for your understanding. Under there is a training, and the training kulla da repository irukku. So let me create a new repository. So you can select the training again. Now we are going to say public static websites. Okay. This is same as a I'm just going to use yes with the template. It's the same main. Create repository. See, under the training, I can see 2 repositories. I hope you understand, right? Yeah. Yeah. So இப்படிதான் நம்ம வந்து Bitbucketல create பண்ணுவோம். இதே கான்செப்ட் Bitbucketல இல்ல GitHubலயும் சேம் கான்செப்ட் வரும் when you are in the organization level. நீங்க GitHubல யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது as a personal account. When you are start using the enterprise account, which is a corporate account or business account, you will see the same scenario as you have to provide the organization. Under that, you need to provide the project. Okay. பட் யூசர் லெவல்ல நம்ம ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண வேண்டியது இல்லைங்களா? என்னங்க? இப்போ யூசர் லெவல்ல லாகின் பண்ணும்போது நீங்க அது நம்ம கிரியேட் பண்ண மாட்டோங்க. நம்ம இதுக்குன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா as a DevOps person either நீங்களோ இல்ல அப்படின்னா சோர்ஸ் கோட் மேனேஜ்மெண்ட் பண்றதுக்குன்னு சில எம்ப்ளாயி இருப்பாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா you have to request them and asking to I want to create the repository. அப்ப அவங்க சில இன்ஃபர்மேஷன் கேட்பாங்க. ஸோ எந்த ப்ராஜெக்ட் கீழே நீங்க வரீங்க, எந்த அக்கௌண்ட் கீழே நீங்க வந்து ப்ராஜெக்ட் இந்த கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க. தட் டைம் யூ நீட் டு ப்ரொவைட் தி ப்ராஜெக்ட் ஆர் டீம் நேம் ஆர் தி இது ரெண்டுத்துல ஏதோ ஒன்று நீங்க வந்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ஓகே. GitHubல இப்போ ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண முடியாதுங்களா யூசர் அக்கௌண்ட்ல? நீங்க பண்ண முடியாதுங்க. இது பர்சனல் அக்கௌண்ட். நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் பர்சனல் அக்கௌண்ட். when you start using enterprise account or upgrade, that time it will ask you. ஓகே. இது நீங்க எப்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம்? பண்ணும்போது ப்ராஜெக்ட் நேம் மிஸ்மேட்ச் ஆகும் இல்லைங்களா? இப்போ எப்படி அப்போ சிங்க் ஆகும் இதுவும் ஆகும்? என்னங்க புரியல? மைக்ரேட் பண்ணும்போது GitHubல இருந்து இங்க ரெபாசிட்டரிக்கு மைக்ரேட் ஜஸ்ட் பண்ணும்போது ஆடிங் யூஆர்எல்ங்க, அவ்வளவுதான். see டைரக்டா ஒர்க் ஸ்பேஸ் போயிட்டு ரெபாசிட்டரி நேம் கொடுக்கிறதுக்கு பதிலா ஜஸ்ட் ஆடிங் த ட்ரைனிங் அண்ட் ஸ்லாஷ் த ரெபாசிட்டரி நேம். யூ see the URL இது எப்படி வந்திருக்கு பாருங்க. அந்த இதுவே சதீஷ் 14 TCT /training and /public website அப்படின்ற கான்செப்ட்ல தான் வரும். ஓகே. இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு காட்டும் போது ஆர்கனைசேஷன் டைரக்டா நம்மளுக்கு ரெபாசிட்டரி காட்டுது. whereas where you wanted to organize in the as a product Bitbucketன்ற ப்ராடக்ட்ல if you want to organize, you can just consider the project is nothing but a folder structure. Simple. ஓகேங்களா? ஓகே. Yeah. Okay. So now you understand. Okay. So இதோட எக்ஸ்டென்ஷனும் git ன்னு தான் வருங்களா? .git ன்னு தான் வருது. It's The the same. Bitbucket உடைய extension. See, project to project vary ஆகும். For example, I hope you have some experience in the .NET as a web application. நம்ம ASPXன்னு வைக்கிறோம், ASPன்னு வச்சிருப்போம். இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா CS HTML யூஸ் பண்றோம். இல்லை அப்படின்னா சில URLs வந்து எக்ஸ்டென்ஷனே இருக்காது. யூஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரைட்? HTMLன்னு இருக்கும், ஆங்குலர்ல HTMLன்னு வந்து அந்த URLே வராது. ஸோ இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ரவுட்டிங் திங். ஸோ அதே மாதிரி Bitbucketல எண்டிங் வித் கிட்னு வரலாம். ஓகேங்களா? GitHubல எண்டிங் வித் கிட்னு வரலாம். வேற Azure DevOpsல எண்டிங் வித் கிட்னு வரணும்னு எந்த ஒரு மேண்டேட்டரியும் கிடையாது. இட்ஸ் a simple URL. ஓகேங்களா? அந்த URLக்கான ஆக்ஷன்ஸ் என்னன்றத வந்து இட் வில் வேரி ப்ராடக்ட் டு ப்ராடக்ட். ஓகே. இது இப்படி காமனா தான் இருக்கும் அப்படின்றது கிடையாது. பட் we should have a URL. ஓகே.
Clear? Am I clear? Yeah, it's a URL. Yeah. So okay, we'll just quickly directly get into the thing. So என்ன சொல்றாங்கன்னா, create a blank GitHub repository. The first step to create a new private repository in github.com. இந்த ஆன்சர் வந்து bitbucket to githubனு போட்டிருக்கோம். Okay, sorry. Okay, so இந்த இடத்துல I can see there is an option to import. Add file. No, not add file. There is an option to import. I think this would have removed, I guess. Even I have not never seen the import option anywhere. Okay, I don't think we don't have a import option. Import I believe I have seen. இல்லைங்க அந்த ஆப்ஷன்ஸ் இல்லைங்க. I think it's old. bitbucketல இருக்கு இது. இருக்குங்களா? Where is it? இம்போர்ட் ஆயிடுச்சு. அதாவது GitHubல இருந்து bitbucketக்கு இம்போர்ட் ஆயிடுச்சு. எங்க இருக்க ஆப்ஷன்? நீங்க இந்த சதீஷ் 14 டிசி வாங்க. ஓகே. ஸோ இதை வேற ஏதாச்சும் ஒரு ரெபாசிட்டரி செலக்ட் பண்ணுங்க. ரெபாசிட்டரி உள்ளதான் அந்த க்ளோன் படத்துல 3 டாட் இருக்கு பாருங்க. Yes, that's what I'm checking. There is no option. இங்க தான் இருக்கும், but it's look like a old content what we are looking. Because when last year we working, there is no import concept. Okay, bitbucket கிடையாது. So we were working with one of client and we have created PowerShell command to do the migration. So they were having 2000 repository. 2000 நம்ம வந்து migrate பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். Okay. Done. So same time வந்து இந்த meeting end ஆக போகுது. End பண்ண உடனே it will take 2 to 3 minutes to save the recording. Then we will join the same link. Okay. So this is not the right approach. Okay, so what we'll do first, we'll do git checkout. வாய்ஸ் கொஞ்சம் லோவர். What we'll do first, நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா லோக்கல்ல வந்து git வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். I think this is my machine, new machine. So where it does not have a git.
So I hope everybody having Git right in your machine. Yes. Yeah. So இது என்ன பண்ணலாங்க, like instead of waiting here, so what I will do at end of week on Friday, இந்த டாஸ்க்குக்கெலாம் வந்து என்ன ஆன்சராக இருக்கும் அப்படின்றத வில் ஜஸ்ட் மேக் அ ஸ்மால் வீடியோ, தென் வில் அப்லோட் இன் அவர் அகாடமி. ஓகேங்களா? இல்லைன்னா நம்மளோட ட்ரைனிங் வந்து டிலே ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி கேன் மேக் ஃபாஸ்ட் ஸோ தட் த பீப்புள் வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓகே இதுதான் ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So what I'm going to do, இந்த டாஸ்க் வந்து தனியாக நம்ம வீடியோ போட்டுக்கலாம். ஸோ we don't want to interrupt this training. Okay Dhanashekhar, so what I will do, I will post a new video where you will get an answer. Okay. Okay. Okay, so let's get into the session. So these are the different options for migrating. ஓகே, எஸ். நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் 2 ஆப்ஷன் இருக்கு. ஒன்று வந்து கிட்டோடைய EXE யூஸ் பண்ணியே நம்ம வந்து மைக்ரேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? இன்னொரு ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா GitHub ஆர் Bitbucket, ரெண்டுத்துக்குமே API இருக்கு. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் Bitbucket repository API. Okay, if you see the Bitbucket Cloud REST API, where you can understand these are the URLs. Okay, particular public repository list பண்றதுக்கு இந்த URL கொடுத்தீங்கன்னா where you will get a JSON record. அதில் என்னென்ன லிங்க்ஸ் இருக்கு, எத்தனை பிரான்ச் இருக்கு, எத்தனை புல் ரெக்வெஸ்ட் போயிட்டு இருக்கு, you will get all the information. Okay, if you want to get the repository and then you need to use this. இதில் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். Or what they will do, basically they have an option to download. Okay, there will be some option to download the repository. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஜிப்பா வந்து டவுன்லோட் பண்ணிப்பாங்க. அந்த டவுன்லோட் பண்ண ஃபைலை மறுபடியும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி மறுபடியும் நியூ பிரான்ச்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டுட்டு அந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆட் பண்ணிட்டு அவங்க வந்து பண்ணுவாங்க. Okay, so I can show the 2 things, okay, in the video itself. Let's see. Okay. So Okay. எப்படி செட் பண்ண API ங்களா அது?
இது ஏபிஐங்க, ரெஸ்ட் ஏபிஐ. See, every product they should have a REST API. ஓகேங்களா? எனி ப்ராடக்ட், மெஜாரிட்டி ஆஃப் ப்ராடக்ட் they will have a API. இந்த ஏபிஐ யூஸ் பண்ணி தான் வந்து பேக் எண்ட்ல நம்ம ப்ரௌசர்ல யூஸ் பண்றோம் இல்லைங்களா? ப்ரௌசர்ல when I start using the Bitbucket, let's say I want to go and edit this guy. So you can do the edit. லைவாவே நம்மளால எடிட் பண்ண முடியும் இல்லைங்களா? So in the operations by through API then since it's a website, there is no option, only APIs can do. Right. So on the API தான் where they are providing as a API for the use cases like us, like for download பண்றது இல்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா okay. So the input option createல இருக்கான்னு பாருங்க. create இருக்குல்ல, எங்க இருக்குங்க? create in the top middle repository. Here we go. இது okay, let me go with the GitHub. Okay. So இதுதான் இதனோட URL. Let me copy this and go to the Bitbucket and say I want to ensure like இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து is it a public? It's a private. So அப்போ require authorization. So இதனோட பண்ணிக்கலாங்க. பட் திங்க் அபவுட் 2000 ரெபாசிட்டரி எப்படி பண்ண முடியும் உங்களால? So it's in the training. So we are getting this warning because of your code. Okay, it's giving some command failure. It does not recognize. இது ஒர்க் ஆகலைங்க. Okay, let me try with any public one. இப்போ இம்போர்ட் பண்ணும்போது ரெபாசிட்டரி நேம் வந்து சேமா இருக்குங்களா? ஆமாங்க. பட் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா புதுசா தானே கிரியேட் பண்ண ட்ரை பண்றோம். So let me try with the public. So it automatically take from the it is working. ஏன்னா பப்ளிக் வந்து என்ன ஆகுது, ஒர்க் ஆகுது, வேறஸ் பிரைவேட் வந்து ஒர்க் ஆகல. ஓகேங்களா? என்ன, இட் குட் பி சம் அதர் ரீசன், மைட் பி மை யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் ஆஃப் ஃபெயிலியர், இல்லைனா we have to see the documentation what is the right way to import through the Bitbucket import repository. ஓகேங்களா? கிளியர்? ஸோ இது வந்து ஒரு கான்செப்ட். இன்னொரு கான்செப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா GitX யூஸ் பண்ணுறது. ஃபர்தராக இன்னொரு கான்செப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா API யூஸ் பண்ணுறது. ஓகே, ஸோ நம்ம அட்லீஸ்ட் API இருக்குங்க, ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஐ வில் ஷோ யூ இந்த வீடியோ. ஓகே ஓகே, டன். ஸோ நம்ம ஓரளவுக்கு இப்போ கிட்னா என்னன்னு பார்த்தோம், எல்லாமே பார்த்துட்டோம் ஓரளவுக்கு. நம்ம அதே மாதிரி சேம் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டோடைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் லைக் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்ல வந்து கமிட் பண்ணும்போது ஐ வாண்ட் டு ரெஸ்ட்ரிக்ட் த பீப்புள் டோன்ட் வாண்ட் டு டூ மர்ச். ஸோ எனக்கு வந்து அப்ரூவல் கேட்வே வைக்கணும், மினிமம் ஒருத்தராச்சும் அப்ரூவ் பண்ணியிருக்கணும், ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
என்னுடைய சேஞ்சஸ் வந்து லேட்டஸ்ட் இருக்கணும். we done so many things right on that day, right? So going back to the setting, branches, add business branch protection rule. So we said require pull request before merging. Okay, require status check to pass the before merging. So இது எல்லாமே நம்ம வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும். ஓகேங்களா? பட் இட்ஸ் நாட் 100% இது வந்து தெரிஞ்சாதான் நம்மளால வந்து டெவாப்ஸ் கற்றுக்க முடியும்னா கிடையாது. பட் இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் த ட்ரைனிங். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இஃப் யூ ஆர் ஃபேஸிங் எனி இஷ்யூ தென் லேட் அஸ் நோ. ஓகேங்களா? இந்த ரெக்கார்ட் சைன்டு கமிட்னா என்ன ஆப்ஷனு, இது எதுக்காக வச்சிருக்காங்க, பட் யூ ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஆப்ஷன் வில் வேரி வென் யூ ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் இஃப் யூ ஆர் ஒர்க்கிங் GitHub ஆஸ் அ என்டர்பிரைஸ் அக்கௌண்ட். ஓகேங்களா? இங்க இருக்கிற ஆப்ஷனும் கிட்டத்தட்ட சேமாவும் இருக்கலாம், ஆர் இட் வில் பி வேரி அண்ட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் யுவர் there are two type of license we have in GitHub. Okay, one is your organization, that is a organization based thing. Another one is your enterprises. ரெண்டு லைசன்ஸ் இருக்கு. இந்த ரெண்டு லைசன்ஸுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன்ஸ் வந்து வேரி ஆகும். சேம் டைம் as the Bitbucket also having the different option, but cumulative of some of the options are equal across the Bitbucket இருக்கட்டும், Azure repository இருக்கட்டும், இல்லை GitLab இருக்கட்டும், இல்லை GitHub இருக்கட்டும், majority of options will be equal all the places. Only the options, it could just அந்த லுக் அண்ட் ஃபீல் மட்டும்தான் வேரி ஆகும், பட் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து சேம் தான். இங்கேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் கோ டு ரெபாசிட்டரி செட்டிங் where you can have a branch restrictions. Okay, you can click the add branching restrictions. You can say எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் ரைட் பண்ண வேணாம், I want only specific people or group have a right access. Okay, merge setting. எனக்கு merge checks என்னென்ன பண்ணும், மினிமம் நம்பர் ஆஃப் அப்ரூவல் வந்து 1 இருக்கணும். மினிமம் நம்பர் ஆஃப் அப்ரூவல் டிஃபால்ட் வியூவர்ல இருந்து எடுத்துக்கலாம். நோ சேஞ்சஸ் ஆர் ரெக்வஸ்டட், நோ அன்ரிசால்வ் புல் ரெக்வஸ்ட் டாஸ்க் ஆர் merge கன்சே, அலோ ஆட்டோமேட்டிக் merge when build pass. ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. as you are seeing this is a free tier, the Bitbucket. when you have a premium feature, you will see variety of features in the merge condition and merge checks. Okay, So, who will maintain this registered நீங்க தாங்க. organizations? நீங்க தான். Organization license and license வந்து see if you are going to new company, அவங்க வந்து Bitbucketக்கு வந்து இப்போ ரீசெண்டா மைக்ரேட் பண்றாங்க அப்படின்னா then you are the one person going to handle end to end. நீங்க தான் மெயின்டைன் பண்ண போறீங்க, ரெபாசிட்டரி நீங்க தான் செட்டப் பண்ண போறீங்க, பிரான்ச்சிங் பாலிசி நீங்க தான் செட்டப் பண்ண போறீங்க, ஒரு சோர்ஸ் கோட்ல இருந்து இன்னொரு சோர்ஸ் நீங்க தான் பண்ண போறீங்க. ஸோ தட் டைம் யூ வில் ஸ்டார்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் too much on the understanding the merge commits, branch permissions என்ன கொடுக்கறது, இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து தெரிய வரும். இல்ல இந்த Bitbucketோட அக்கௌண்ட்டை வந்து மெயின்டைன் பண்றது அதுவும் நீங்க தான். நாம தான் பண்ணணும். ஆமா, ஓகே. டஸ் நாட் மீன் நீங்க தான் பண்ணணும்னு எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது. பட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் யூ வில் பி ஹேவிங் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ப்ரிவிலேஜ் பை டிஃபால்ட். ஏன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ப்ரிவிலேஜ் இல்லாம உங்களால வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிஷன் செட் பண்ண முடியாது, இம்போர்ட் பண்ண முடியாது, ஸ்பெசிபிக் யூசருக்கு வந்து ஆக்சஸ் கொடுக்க முடியாது. It's varying, depends between the company organization how they want to make a policy. So என்னோட கம்பெனியில what I will do, I am the administrator. If anybody need access, I will go and create a license. ஓகேங்களா? அந்த லைசன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு then I will provide access. அதுக்கப்புறம் நான் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த யூசரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிபிக் ரெபாசிட்டரியில் ஆட் பண்ணுறதோ இல்லை குரூப் லெவலில் ஆட் பண்ணுறதோ அவருக்கு என்ன பர்மிஷன் கொடுக்கணுன்றதை நான் தான் செட் பண்ணுவேன். ஓகே, அண்ட் தென் அந்த பர்டிகுலர் ரெபாசிட்டரியில் பிரான்ச்சிங் ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்னு நான் தான் செட் பண்ணுவேன். பிகாஸ் ஐ எம் த ஒன்லி ஒன் பர்சன் அஸ் எ DevOps technical lead I am managing. So if you are into very new to the DevOps, டைரக்டா எல்லாமே உங்களுக்கு கொடுத்துட மாட்டாங்க.
And one more thing, if you're working on the like any secure project like a banking project, healthcare project, or any retail management product, அவங்க எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்க, they will have a security team or any admin who will hold this and license apply பண்றது இதெல்லாமே அவங்க ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. Where you are just like a developer, you can able to access the repository. You cannot manage any of the administrator actions as what you are seeing here. ஓகேங்களா? உங்களால ரெபாசிட்டரி வந்து புல் பண்றதோ அப்டேட் பண்றதோ பண்ண முடியும். இந்த மெர்ஜிங் செக்ஸ்லாம் வந்து உங்களால என்ன பண்ண முடியாது, எடிட்டோ அப்டேட்டோ பண்ண முடியாது. கிளியர்? ஓகே. ஸோ இந்த இப்போ நீங்க இதுல காட்டுற ஆப்ஷன்ஸ் தான் அஜூர் டெவாப்ஸ்லயும் இருக்கும், எஸ், கரெக்ட். AWS ரெபாசிட்டரியும் இருக்கும் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாங்களா? எஸ், கரெக்ட். இதுல நீங்க பாக்குற இந்த ஃப்ரீ வெர்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, GitHub, Bitbucket, Azure Repo, இதுல இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே இட் இஸ் ரெக்கார்ட், வெரி மேண்டேட்டரி ரெக்கார்ட் ஃபார் த ஈவன் த ஃப்ரீ வெர்ஷன் ஆல்சோ. புரியுதுங்களா? ஃப்ரீ வெர்ஷனா இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் மேண்டேட்டரி. when you upgrade you will see the multiple options. For example, எந்த மாதிரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு ஒரு சினாரியோ இருக்கு. என்ன சினாரியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லெட்ஸ் சே எனக்கு பைப்லைன்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெவ் பிரான்ச் இருக்கு. ஓகே, I want everybody to ask a question. Don't silent. Okay, Nanda, you are not asking any question, so make sure you have a right question to ask. Okay, so for example, நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டெவ் என்விரான்மெண்ட் வச்சிருக்கீங்க, ஒரு ப்ரொடக்ஷன் என்விரான்மெண்ட் வச்சிருக்கீங்க. அது என்னங்க என்விரான்மெண்ட்? வாட் இஸ் மீன் பை என்விரான்மெண்ட்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், Environment is a full setup, complete setup for a specific purpose. For example, development. I needed a complete setup environment. ஓகே, ஃபைன். ஓகே, ஃபைன். எக்ஸாம்பிளா நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா, கிட்டத்தட்ட ப்ரொடக்ஷன்ல இருக்கிற அதே கான்ஃபிகரேஷன் நம்ம டெவ்லையும் வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஃபுட்பால் கிளப்ல இப்போ நம்ம லோக்கல்ல வந்து ஒரு ஃபுட்பால் விளையாடிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? நம்ம ப்ரொடக்ஷன்ல என்ன ரூல்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணுவோமோ அதே ரூல் தான் நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணுவோம் நம்மளுடைய டெவ் என்விரான்மெண்ட்லயும். கரெக்டுங்களா? ஒரு செஸ் விளையாட போறோம், அந்த செஸ்ல என்னென்ன ரூல்ஸ் வந்து இன்டர்நேஷனல்ல வந்து ஃபாலோ பண்றாங்களோ வில் ட்ரை டு யூஸ் த சேம் ரிப்போ. சம்வாட் லோக்கல்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த ரூலை வந்து மாத்தி வச்சுப்போம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி does not mean always the production environment and the dev environment are equal until unless it's required. ஓகேங்களா? இப்போ ஒரு செஸ் பிளேயர் as a you are a normal person, நீங்க விளையாடுறதுக்கும் ஒரு இன்டர்நேஷனல் காம்படிஷன்ல விளையாடுறவனுக்கும் அவனுக்கு வந்து ட்ரைனிங் அண்ட் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் யூ ஷுட் அவேர் ஆஃப். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, தே வில் கிரியேட் த என்விரான்மெண்ட். அவன் டெவலப் அந்த ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணுறதுக்கான என்விரான்மெண்ட்டை தே ஹாவ் டு ஸ்பெஷலைஸ். அதை வந்து பண்ணியிருக்கணும். அப்போ தான் அவனால் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் அவனால் ப்ளே பண்ண முடியும். நம்ம லோக்கலில் விளையாடுறவங்க போயிட்டு ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் பிளேயராக ஆக முடியும்னா ஆக முடியாது இல்லைங்களா? அதே மாதிரி சில கேஸில் ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓசிஆர்ன்றது வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் இமேஜ் டு வந்து டெக்ஸ்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுற ஒரு சாஃப்ட்வேர். அந்த சாஃப்ட்வேரை நவடேஸ் வாட் த கம்பெனி டூயிங், அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஒரு லைசன்ஸை நீங்கள் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேரை நீங்கள் லோக்கல் மிஷினில் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். அந்த லோக்கல் மிஷினில் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் யூ நீட் டு ஆக்டிவேட் த லைசன்ஸ். அந்த லைசன்ஸ் ஆக்டிவேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் யூ கேன் ஸ்டார்ட் யூசிங் த ஓசிஆர் அஸ் ஏ ஏபிஐ. ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு அப்ளிகேஷன் நம்ம பில் பண்ணணும்னா இல்லை அந்த அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ணணும்னா ஐ நீட் அ லைசன்ஸ். வித்தவுட் லைசன்ஸ் என்னால் என்ன பண்ண முடியாது, அந்த அப்ளிகேஷனை டெவலப்பே பண்ண முடியாதுன்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு. அப்போ யூ டோன்ட் ஹாவ் எனி ஆப்ஷன். அப்போ உங்களுக்கு ஆஸ் ஈக்குவல் டு த ப்ரொடக்ஷன் என்விரான்மெண்ட் உங்களுக்கு இருக்கணும். புரியுதுங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு சிம்பிள் ஒரு HTML வெப்சைட்டு டெவலப் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? அந்த HTML வெப்சைட்டை டெவலப் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ப்ரொடக்ஷனில் நம்ம டிப்ளாய் பண்ணும்போது ஒரு 4 கோர் CPU 16 GB RAM இருக்கிற மிஷினும் ஈக்குவலாக நம்மளுக்கு வேணும்னா டெவலப்மெண்ட் இட்ஸ் நாட் ரெக்வயர்ட். வி கேன் ஏபிள் டு ரன் வித் 0.5
or 1 CPU and 2 GB RAM, ரைட் இல்லைங்களா? பண்ணலாம்ல, HTML தானே. டெவலப்மெண்ட்ல 10 பேர் யூஸ் பண்ண போறோம், ப்ரொடக்ஷன்ல 1000 பீப்புள் யூஸ் பண்ண போறோம், ரைட் நந்தா? எஸ். ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெவ் என்வரான்மெண்ட்டும் ப்ரொடக்ஷன் என்வரான்மெண்ட்டும். ஓகேங்களா? அப்போ ஒரு என்வரான்மெண்ட்ல லெட்ஸ் சே what Dhanashekhar is doing, he made some changes in dev environment, he committing. What is saying, Satish, எனக்கு நீங்க ஒரு பைப்லைன் செட்டப் பண்ணி தரணும். அது எப்படி இருக்கணும்னா, I am not going to raise a PR from develop branch to master. ஆனா எனக்கு இது பைப்லைன்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு டிப்ளாய் பண்ணணும். ஸோ எப்படி பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டா, வாட் இஸ் யுவர் ஆன்சர் நந்தா? எப்படி பண்ண முடியும் இது? நமக்கு அந்த டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிற அந்த ரெபாசிட்டரிக்கான யூஆர்எல் இருக்கும். ஸோ இது வந்து நமக்கு எங்க மெர்ஜ் ஆகணும் அப்படிங்கறத நம்ம பைப்லைன்ல செட் பண்ணோம். தட் இஸ் த ப்ரொடக்ஷன் என்விரான்மெண்ட் உடைய யூஆர்எல் நம்ம செட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் லைக் a ஜாப். ஓகே, மேனுவலா சொல்லணும் அப்படின்னா வாட் வி வில் டூ, ஓகே மேனுவலா சொல்லணும் அப்படின்னா the first thing is we'll do git checkout, கரெக்ட்டுங்களா? or git clone. பைப்லைன்ல இப்படி தானே எழுதுவோம் நம்ம. see pipeline as I told you, it's just a command. ஓகேங்களா? git clone பண்ணியாச்சு. ஓகேங்களா? clone பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கா git checkout branch. ஓகேங்களா? some branch. ஓகே, கரெக்டா இப்படி தானே பண்ணுவோம். தேர்ட் என்ன பண்ண போறோம்? now I wanted to download the development branch. Okay, development branch check out பண்றேன். now I will just create a new branch called master. Okay, ஓகேங்களா? பட் இது ஒவ்வொரு டைமும் மாஸ்டர் பிரான்ச் கிரியேட் ஆகும் இல்லைங்க? இல்லைங்க, ஃபர்ஸ்ட் வரும்போதே டிஃபால்ட்டா நம்மளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மாஸ்டர் தான் செக் அவுட் ஆகும், கரெக்ட்டுங்களா? அதை நான் டெவ் பிரான்ச்சு செக் அவுட் பண்ணிக்கிறேன். ஆஃப்டர் டெவ் பிரான்ச் வாட் ஐ எம் கோயிங் டு டூ, கிட்டு புல் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேங்களா? கிட்டு புல் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கா ஐ ஹாவ் அ லேட்டஸ்ட் சேஞ்சஸ் இல்லைங்களா? நவ் ஐ வில் செக் அவுட் பேக் டு த மாஸ்டர். நான் சும்மா ரஃபாக தான் போட்டிருக்கேன், ஜஸ்ட் டு ட்ரை அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகேங்களா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் க்ளோன் பண்றோம், டெவ்வை செக் அவுட் பண்றோம், டெவோட சேஞ்சஸ் லேட்டஸ்ட் எடுத்துக்கிறோம், அப்புறம் வந்து மாஸ்டர் வந்து லேட்டஸ்ட் மாஸ்டர் வந்து இது பண்றோம். நவ் அதையும் வந்து கிட் புல் கொடுத்து லேட்டஸ்ட் எடுத்துக்கிறோம் மாஸ்டரை. 6 git merge from dev. புரியுதுங்களா? அப்புறம் git commit -m கொடுத்து மெசேஜ். ஓகே, dev to master. 8 git push. இப்போ என்னங்க சொல்றீங்க? ஸோ வாட் ஐ வில் டூ, இந்த பைப்லைன்ல இந்த செட் ஆஃப் கமாண்ட்ஸை நான் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன். ஆஸ் soon as git clone பண்ண உடனே நான் வந்து டெவ் பிரான்ச்சை செக் அவுட் பண்றேன், அந்த டெவ் பிரான்ச்சை லேட்டஸ்ட் எடுக்கிறேன், மறுபடியும் மாஸ்டரை செக் அவுட் பண்றேன், அதை லேட்டஸ்ட் எடுக்கிறேன். நவ் ஐ வில் டூ git merge from dev. ஓகேங்களா? டெவ்ல இருந்து மாஸ்டருக்கு நான் என்ன பண்ண போறேன், merge பண்ண போறேன் லோக்கலா. ஒன்ஸ் லோக்கலா merge பண்ண உடனே நவ் ஐ எம் கோயிங் டு டூ git commit. டெவ்ல இருக்க சேஞ்சஸ் எல்லாமே நான் என்ன பண்றேன், மாஸ்டருக்கு கமிட் பண்றேன். ஐ டோன்ட் திங்க் வி ரெக்கார்ட் கமிட், பட் ஸ்டில் ஓகேங்களா? கிட் புஷ் கொடுத்த உடனே அப்போ டெவ்ல இருக்க சேஞ்சஸ் as already merged from dev to master, கிட்ட புஷ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், லேட்டஸ்ட் சேஞ்சஸ் டெவ்ல இருக்க சேஞ்சஸ்லாம் மாஸ்டருக்கு புஷ் ஆயிடுதுங்க. இப்போ இந்த சினாரியோ நம்ம எதுக்காக சொல்ல வரோம் அப்படின்னா, ஒரு பைப்லைன்ல கிட்ல செக் அவுட் ஆன உடனே நான் என்ன பண்ண போறது இல்லை, மேனுவலா பிஆர் ரைஸ் பண்ண போறது கிடையாது. ஓகேங்களா? செக் அவுட் ஆன ஃபைலை ஆட்டோமேட்டிக்கா நான் என்ன பண்றேன், டெவ்ல இருந்து மாஸ்டருக்கு புஷ் பண்ணணும். இதுதான் என்னோட டாஸ்க். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, ஒரு டெவலப்மெண்ட் ஃபேஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கூகுள், ஃபேஸ்புக்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அவங்க ஒரு நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 to 10 லைன் கோடு தான் அடிப்பாங்க.
they will not write like 1000 line 2000 லைன்லாம் அடிக்க மாட்டாங்க. ஒரு நாளைக்கு 5 லைன் வேலிட் கோட தான் அடிப்பாங்க. ஸோ இந்த வேலிட் கோட அடிக்கிறாங்க அப்படின்னா எப்படி இது ஆட்டோமேட் ஆகும் அப்படின்னா, நம்ம சினாரியோல நீங்க ஆல்ரெடி டிப்ளாய்மெண்ட்லயோ இல்லைன்னா எங்கேயாச்சும் ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா டெவுக்கு ஒரு பில்டு போடுவீங்க. கரெக்டா? டெவுக்கு ஒரு பில்டு போடுவீங்க, மாஸ்டர் வச்சு ஒரு பில்டு போடுவீங்க. இந்த ரெண்டு பேரோட அவுட்புட் டைரக்டரி எடுத்துட்டு போயிட்டு மேனுவலா காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுவீங்க. கரெக்டா நந்தா அண்ட் தனசேகர்? கரெக்ட்? பேஸ்ட் பண்ணுவோம் டெப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு. ஆமா, நீங்க ஒரு டிப்ளாய்மெண்ட் மேனுவலா பண்றீங்க அப்படின்னா திஸ் இஸ் ஹவ் யூ வில் ரைட். ஒரு டெவ் ரெபாசிட்டரியில இருக்கிறத பில்டு பண்றோம், அந்த சேஞ்சஸ் எடுத்துன்னு போய் புஷ் பண்றோம். மாஸ்டருக்கு நான் விச் மீன்ஸ் ப்ரொடக்ஷனுக்கு பண்ணணும் அப்படின்னா அதை மாஸ்டர்ல இருந்து டவுன்லோட் பண்ணி அதை பில்ட் பண்ணி அதனோட அவுட்புட் ஃபைல் எடுத்துன்னு போயிட்டு மாஸ்டர்ல ப்ரொடக்ஷன்ல போடுவோம். இதுதான் நம்ம வந்து காலங்காலமா பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு அப்ரோச். இப்போ வாட் நம்ம சிஐல 2 ஆப்ஷன் பார்த்துருக்கோம். சிடில ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸ் டெலிவரி, ஓகே, அண்ட் டிப்ளாய்மெண்ட். ஓகேங்களா? அப்போ இந்த ரெண்டுத்துக்கான டிஃப்ரென்ஸ், கண்டினியூஸ் டெலிவரினா என்ன, கண்டினியூஸ் டிப்ளாய்மெண்ட்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம வந்து ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை நம்ம பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? when I say continuous deployment, I'll just go with the overview. இந்த ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் பார்த்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லெட் மீ கோ டு த. இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு கோடை எடுக்கிறீங்க, அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக யூனிட் டெஸ்ட் கேஸ் பண்ணுறீங்க, அதை இன்டெகிரேட் பண்ணுறீங்க, அக்செப்டன்ஸ் டெஸ்ட்டை பண்ணுறீங்க. ஆனால் ப்ரொடக்ஷனுக்கு டிப்ளாய் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் என்ன பண்ணுறீங்க, யூ ஆர் கோயிங் டு டூ மேனுவல். ஓகேங்களா? இது கண்டினியூஸ் டெலிவரி. ஏன் இதை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, தே டோன்ட் வாண்ட் டு டூ த ரிஸ்க். எந்தெந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு கண்டினியூஸ் டெலிவரி ஃபிட் ஆகும், எந்தெந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு கண்டினியூஸ் டெவலப்மெண்ட் ஃபிட் ஆகும், ஆஸ் எ டெவாப்ஸ் பர்சன் யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகேங்களா? எந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு இந்த மேனுவல் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் தேவைப்படுது? எனி திங்கிங், எனி தாட்ஸ் ஆர் வெல்கம். ஆஸ் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட், நீங்க ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணியிருப்பீங்க, மல்டிபிள் ப்ராஜெக்ட்ல இருந்திருக்கும். எந்த ப்ராஜெக்ட்ல மேனுவலா டிப்ளாய் பண்றீங்க? வை மேனுவல்? எனி செக்யூர் அப்ளிகேஷன் லைக் பேங்கிங். ஏன் அந்த பேங்கிங் போது மேனுவலா பண்றீங்க? எனி ஐடியா? ஏன் அதை ஆட்டோமேட் பண்ண முடியாதா? So it should be secure. செக்யூர்ன்றதுக்காக கிடையாது, செக்யூர்ன்ற ரீசன் கிடையாது. There is something. The main thing is they don't want to interrupt the current system. ஓகேங்களா? Any deployment will happen for healthcare domain or banking project or any other transaction based project. They wanted to go with the manual deployment. Why? Because if they have any database changes, ஓகேங்களா, டேட்டாபேஸ்ல ஏன்ற காலமை பி நீங்க அப்டேட் பண்றீங்க, இல்லைன்னா புதுசா ஒரு ஃபீல்டு ஆட் பண்ணும்போது இஃப் யூ ஆர் யூசிங் செலக்ட் ஸ்டார், ஓகேங்களா, செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம்னு யூஸ் பண்ணீங்கன்னா இன்ஸ்டெட் ஆஃப் 10 காலத்துக்கு அந்த பர்டிகுலர் சேஞ்ச் அப்போ 12 காலமா வரும். ஓகேங்களா? அந்த 12வது காலத்துல 11, 12th காலம்ல டேட்டா இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? It will start throw everywhere, right? Error throw பண்ண ஆரம்பிக்கும், entire application will go down. ஓகேங்களா? அப்போ இந்த மேனுவல்ன்றது வந்து when you have a database changes, when you need a approval from the delivery manager, ஓகேங்களா, அப்போ நீங்க continuous delivery யூஸ் பண்ணுவீங்க. Continuous deployment only using only the top most company where they do automate. நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, continuous delivery you do code clone பண்றீங்க, யூனிட் டெஸ்ட் கிரியேட் பண்றீங்க, இன்டெகிரேட் பண்றீங்க, அக்செப்டன்ஸ் டெஸ்ட் பண்றீங்க. இது மாஸ்டர் பிரான்ச்ல பண்ணுவீங்க. ஒரு டெவ் என்விரான்மெண்ட்டுக்கும் யூ டூ பில்ட் அண்ட் தென் டிப்ளாய். ஆனா கண்டினியூஸ் டிப்ளாய்மெண்ட்ல ஒரே ஒரு பிரான்ச்சை வச்சு தான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, they do the continuous deployment throughout the production. ஓகேங்களா?
டெவலப் பிரான்ச்ல நீங்க as soon as commit பண்ண உடனே it will start detect, okay, something is committed, I need to run the unit test cases, I need to integrate, I need to run the acceptance testing, I need to run the any other testing. Okay, இல்ல வெல்லாம் வந்து ஒரு sonar cube testing பண்ணணும், இல்ல code analysis பண்ணணும், இல்லனா வந்து security testing பண்ணணும். Everything has been integrated. Once all those things done, then they will manually raise the PR. I mean, through the automation, they raise the PR from dev branch to QA branch. இந்த ஸ்டெப் அப்படியே ஒரு க்ளோன் எடுத்து, ஓகேங்களா, இந்த ஸ்டெப் அப்படியே ஒரு க்ளோன் எடுத்து இதுல ஒரு நார்மலான டெஸ்ட் கேஸ் மட்டும்தான் இருக்கும், யூனிட் டெஸ்டிங்கே மற்றதெல்லாம். QA என்னும் போது வாட் தே வில் டூ, தே வில் இன்டெகிரேட் வித் செலினியம் ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங், இல்லைனா வந்து ஒரு ரோபோட் டெஸ்டிங் வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணியிருக்காங்க QAக்கு. அப்போ அந்த கோடை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா QAல இருந்து பில்டு பண்ண மாட்டாங்க. வாட் தே வில் டூ, நீங்க ஆல்ரெடி டெவலப்மெண்ட் என்வரான்மெண்ட்ல டெஸ்ட் பண்ண பேக்கேஜ், அந்த பேக்கேஜ் தான் த்ரூ அவுட் ப்ரொடக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. புரியுதுங்களா? எனி டவுட்ஸ் பிட்வீன் த கண்டினியூஸ் டெலிவரி அண்ட் கண்டினியூஸ் டிப்ளாய்மெண்ட்? அப்போ கண்டினியூஸ் டெலிவரியில வேற பேக்கேஜ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. கண்டினியூஸ் டெலிவரியில ஒவ்வொரு டைமும் ஒவ்வொரு பேக்கேஜ் எடுத்துக்குவாங்களா? கண்டினியூஸ் டெலிவரியில ஒரு பிரான்ச்சுக்குமே அவங்க பில்ட் பண்ணி பேக்கேஜை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேவ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் டிப்ளாய் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? ஆனால் கண்டினியூஸ் டிப்ளாய்மெண்ட்ல ஒரே ஒரு பிரான்ச்சோடைய அவுட்புட்டை வச்சு தான் என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லா பக்கமும் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. விச் மீன்ஸ் அந்த சிங்கிள் பேக்கேஜை they will evaluate and doing the testing and they are validating everything across the automation and அந்த பர்டிகுலர் டெவலப்மெண்ட்ல கிரியேட் ஆன பேக்கேஜ் தான் ப்ரொடக்ஷனுக்கும் டிப்ளாய் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? நீங்க கடைசி என்ன சொன்ன புரியல எனக்கு. இப்போ டெவலப்மெண்ட்ல பில்ட் ஆனதான் ப்ரொடக்ஷன் போகும். ஓகே, 1 செகண்ட். ஸோ கண்டினியூஸ் டெலிவரியில நம்ம என்ன சொல்றோம், டெவ்ல இருந்து செக் அவுட் பண்றோம், ரைட்? அப்புறம் பில்டு பண்றோம், அவுட்புட் டு பேக்கேஜ், ஓகே, ஆர் ஸ்டோரேஜ் பண்ணிட்டோமா? அதுக்கப்புறம் QAக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோ செக் அவுட், நோ பில்ட். What they will do, instead of that, they will do download package from dev. புரிஞ்சுங்களா? Then they will deploy. Okay, same way UAT, they will download. இது எந்த இதுல நடக்கும்? இது கண்டினியூஸ் டெலிவரிக்குங்க. See, அதுலயுமே வந்து this is the right way to use. ஆனா நீங்க உள்ள கம்பெனிக்குள்ள போகும்போது if any company following continuous delivery, they use their own strategy. ஓகேங்களா? இது இப்படிதான் 100% யூஸ் பண்ணணும்னு எந்த ஒரு நிபந்தனையும் கிடையாது. They can customize it whatever they need to make it faster. கிளியருங்களா? பட் நம்ம படிக்கும் போது இதுதான் வந்து அக்ராஸ் வந்து மார்க்கெட்ல நம்ம கிட்ட இருக்கிறது. ஸோ சேம் கான்செப்ட், வில் டவுன்லோட் த பேக்கேஜ் அண்ட் டிப்ளாய். ஓகேங்களா? பட் டிப்ளாய்மெண்ட்ல என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு இதுக்குமே இஃப் இட் இஸ் ஜஸ்ட் டிப்ளாய்மெண்ட், வாட் வில் டூ, வில் செக் அவுட் பில்ட் பேக்கேஜ் அண்ட் ஸ்டோரேஜ், தென் டிப்ளாய். ஓகேங்களா? இது இந்த கேஸு எல்லா பக்கமும் நடக்கும். சிம்பிள், அவ்வளோதான். ஒரு டைமும் செக் அவுட் ஆகும், ஒரு டைமும் பில்ட் ஆகும், ஒரு டைம் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ்ல சேவ் பண்ணுவோம், ஒரு டைம் டிப்ளாய் பண்ணுவோம். புரிஞ்சுங்களா? இப்போ ஒவ்வொரு டைமும் செக் அவுட் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து ஒரு பிரான்ச் இருக்கணும். that is a dev branch. That is a dev branch. ஓகே, அப்ப QAக்கு வந்து ஒரு பிரான்ச் இருக்கும்ங்கறீங்களா? கண்டிப்பா QAக்கு பேங்க், ஆஃப் கோர்ஸ்ங்க, QAக்கு பிரான்ச் இருக்கும். அப்போ ஒரு செட் ஆஃப் பிரான்ச் காப்பி, கோட் காப்பி QAங்கிற நேம்ல இன்னும் நாம
ரெபாசிட்டரியில வச்சிருப்போம் கண்டிப்பா அப்படின்னு 4 சொல்றீங்க. பிரான்ச் மேன் மினிமம் இருக்கும். இட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் சி மை கம்பெனி தே ஆர் யூசிங் 6 branches which means 6 என்விரான்மெண்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகேங்களா? அப்போ 6 என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ஐ நீட் a branch. You're getting my point. We have a dev, we have a QA. கண்டினியூஸ் டெலிவரியில ஒரே ஒரு பிரான்ச் தான் இருக்கும் அப்படிங்களா? இட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பானுங்க. நான் அதுதான் சொல்ல இல்லைங்களா? இங்கேயுமே மல்டிபிள் பிரான்ச் வச்சிருக்கலாம். இவங்க இங்க செக் அவுட் பில்டு அவுட் டு பேக்கேஜ் ஸ்டோரேஜ் பண்றாங்க இல்லைங்களா? இத டெவ்ல இருந்து டிப்ளாய் பண்றதுக்கு பதிலா வாட் தே டு தே வில் புஷ் தி சேஞ்சஸ் டு QA. புரிஞ்சுங்களா? பாசிபிள் ஓகே. இல்லைங்களா? அது என்னோட சிஸ்டம், நான் தான் டிஃபைன் பண்ண போறேன். நான் இப்படிதான் இருக்கணும்னு எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டேன். ஸோ நான் என்ன பண்ண போறேன், சேம் திங் செக் அவுட் டூ பேக்கேஜ் தென் டிப்ளாய் டு merge டு UAT. புரியுதுங்களா? இப்போ இது பார்க்கும்போது ரெண்டுமே சேமா இருக்கு. ரெண்டுமே சேம் கிடையாது, ரெண்டுமே சேமா இருக்குங்க. ஆனா இது ஆட்டோமேஷன். somebody has to do PR ஒன்னு போடணும், merge பண்ணணும், வேலிடேட் பண்ணணும். இது கிடையாது, இது ஆட்டோமேஷன், கம்ப்ளீட் ஆட்டோமேஷன். Manually you are doing automation push to the QA. கண்டினியூஸ் டெலிவரியில ஆட்டோமேட்டிக் போட்டு QA, கண்டினியூஸ் டெப்ளாய்மெண்ட்ல PR ரைஸ் பண்ணணும்னா நீங்க கான்செப்ட் இதை நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட். ஓகே, கண்டினியூஸ் டெலிவரின்றது ஆட்டோமேஷன். ப்ரொடக்ஷனுக்கு எண்ட் டு எண்ட் ஆட்டோமேஷன் போகும். அது ஒன்று செக் அவுட் பண்ணி பில்ட் பண்ணி அதே பேக்கேஜை அக்ராஸ் என்விரான்மெண்ட்ல யூஸ் பண்ணலாம். இல்லை அவங்க பார்த்தீங்கன்னா டெவ் பிரான்ச்சை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு இந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ணலாம். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இது டெவ் பிரான்ச். ஓகேங்களா? பிரான்ச் செக் அவுட் பண்றோம். ஆனா இது ஜஸ்ட் பைப்லைன். ஓகேங்களா? அந்த பைப்லைன்ல நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த டெவ்ல இந்த செக் அவுட் ஆயிடுச்சு இல்லைங்களா, இந்த ஸ்டோரேஜ்ல இருந்து எடுத்துக்கிறோம். ஸோ we don't record all the changes in the different பிரான்ச்ல இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது. புரியுதுங்களா? இது இட்ஸ் யூஸ் கேஸ். உங்களுக்கு எப்படி வேணுன்றதை நீங்க மாத்திக்கலாம். பட் திஸ் இஸ் த கான்செப்ட். அது எங்கேயுமே நிற்காது. ஒரு இடத்துல புஷ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரொடக்ஷனுக்கு டிப்ளை ஆகிடும். அது 1 day ஆகட்டும், இல்லை 4 நாள் ஆகட்டும். அந்த 4 நாளும் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக என்ன ஆகிட்டு இருக்கும், டெஸ்ட் கேஸ்லாம் பாஸ் பண்ணி அதை டிப்ளாய் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கூகுளில் இல்ல நீங்கள் அது எது சொல்றீங்க, கண்டினியூஸ் டெலிவரிங்களா கண்டினியூஸ் டெப்ளாய்மெண்ட் தான்? கண்டினியூஸ் டெலிவரி தாங்க. ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ப்ரொடக்ஷனில் டிப்ளாய் பண்ணுறோம். சரி, ஆமாம் சரி, கண்டினியூஸ் டிப்ளாய்மெண்ட் தான். கண்டினியூஸ் டெப்ளாய்மெண்ட் தான் ஆமா உங்களுக்கு சார். ஃபைனலா ஃபுல் ஆட்டோமேட்டட். ஆமா சாரி, நான் மாத்தி போட்டேனா? ஓகே, ஸோ கண்டினியூஸ் டிப்ளாய்மெண்ட்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம போடுவோம் இல்லைங்களா? கண்டினியூஸ் டெலிவரியில நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன்றா பில் பண்ணி ஒரு பிரான்ச்சுக்காக நம்ம ஒரு என்விரான்மெண்ட்டுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், புஷ் பண்ணுவோம். இந்த இடத்துல ஒரு இடத்துல மேனுவல் செக் இருக்கும், இல்லை மேனுவலா யாரோ ஒருத்தர் ட்ரிகர் பண்ணணும். புரியுதுங்களா? ஏன் இது வைக்கிறாங்க கண்டினியூஸ் டெலிவரி? எதுக்கு இது? ஆட்டோமேஷன் தானே பண்றதானே யூஸ் கேஸ். எதுக்காக இங்க வைக்கிறாங்க அப்படின்னா, not all project required automation. Some project required semi automation, some project required they are fully automation. Some project என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் வருஷத்துல ஒரு ரிலீஸ் தான் பண்ணுவேன். ஓகேங்களா? எனக்கு அந்த பில் பண்ணி டிப்ளாய் பண்ணி கொடுத்தா போதும். எனக்கு ஒரு டைமும் ஐ எம் அ மேனேஜர், ஐ டோன்ட் நோ ஹவு டு பில்ட் இட். ஓகேங்களா? பட் எனக்கு அது பில்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கா எனக்கு அது ஒரு EXE கொடுக்கணும். அதுக்கு என்ன ஆட்டோமேஷன் பண்ணுமோ நீ பண்ணி கொடுத்துரு. நான் அதை போய் கிளிக் மட்டும் பண்ணுவேன். சிங்கிள் கிளிக் பண்ணா இதை எனக்கு அவுட்புட் தரணும். இதுதான் என்னோட ரெக்யர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ரெக்யர்மெண்ட். இட் வில் வேரி டு த கம்பெனி டு கம்பெனி. ஓகேங்களா? அதை நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். Clear? So from dev to QA, I need to raise a PR. Correct. Also for production deployment, also
I need to do manually. Correct. Everything has to be manual only here. நான் சொல்றது, see, there are some company, what they will do, they will follow the continuous deployment till dev, QA and UAT. They will do manual continuous delivery. ஓகேங்களா? நம்மளுடைய யூஸ் கேஸ் எப்படி நம்ம மாத்திக்கிறோம். பட் யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒன் திங். ஒன்னு, கன்டினியூஸ் டெலிவரினா தேர் வில் பி மேனுவல் அப்ரூவல், மேனுவல் human has to do the deployment. Continuous deploymentறது it will do automate end to end. ஓகேங்களா? அத இந்த இடத்துல நாம் இந்த continuous deployment ஆப்ஷனை வந்து டெவ்ல இருந்து UAT வரைக்கும் பண்ணிட்டு ப்ரொடக்ஷனுக்கு மட்டும் நான் மேனுவலா பண்ணா still you can call continuous delivery only, right? அது உங்களோட இஷ்டம், உங்களோட யூஸ் கேஸ் நீங்க மாத்திக்கிறீங்க. So continuous deployment அப்படின்னா up to live வரைக்கும் எல்லாமே ஆட்டோமேட் பண்ணணும். Correct. There is not be any manual work. Correct. ஓகே, see, at last நம்மளுடைய ரெக்யர்மெண்ட் என்னங்க? நம்ம பில் பண்ணணும், டெஸ்ட் பண்ணணும், பேக்கேஜ் பண்ணணும், அதை அந்த சேஞ்சஸை ப்ரொடக்ஷன்ல டிப்ளாய் பண்ணணும். இதுதான். இதுல நீங்க வந்து கண்டினியூஸ் டிப்ளாய்மெண்ட் அப்ரோச் யூஸ் பண்றீங்களா இல்ல கண்டினியூஸ் டெலிவரி அப்ரோச் யூஸ் பண்றீங்களா, தட் யூ வில் டிசைட் அண்ட் யுவர் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டீம் வில் டிசைட். ஓகேங்களா? இல்ல டெவலப்மெண்ட் டீம் வில் டிசைட். ஓகே, எல்லா ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் கண்டினியூஸ் டிப்ளாய்மெண்ட் அடாப்ட் பண்ண முடியாது. எல்லா ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் டெலிவரியும் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது. ஓகே, done. So you understand, right? What is the difference between continuous delivery and deployment? ஓகேங்களா? Right, Nanda? You have any question on this? ஸோ இந்த ப்ராசஸ் பண்றதுக்கு எல்லாமே என்ன ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க? எல்லாமே பைத்தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்க? இல்லைங்க, இது நம்ம வந்து நம்ம ட்ரைனிங்கோட இது வந்து தேர் இஸ் நோ அஜெண்டா. நம்ம இதுதான் இது பண்ணோம். ஆஸ் சூன் அஸ் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தென் அண்ட் தேர் நம்மளுக்கு அந்த யூஸ் கேஸ் வரும்போது நம்ம பார்த்துட்டு இருப்போம். இப்போ இந்த இடத்துல வி சப்போஸ் டு நோ இது வந்து ஒரு 1.5 months அப்புறம் தான் வர வேண்டிய டாஸ்க் ஆக்சுவலா. பட் இது ஓரளவுக்கு ஒரு ஓவர்வியூ கொடுத்தா மட்டும்தான் இப்ப நம்ம டிஸ்கஸ் இல்ல இது ஓகே, இது புரிஞ்சுதுங்க. இது கண்டினியூஸ் டெலிவரி டிப்ளாய்மென்ட்ங்கிறது புரிஞ்சுது, பேசிக் கான்செப்ட் புரிஞ்சுது. சோ இதுக்கு வந்து என்ன மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க பேக்ரவுண்ட்ல? அதாவது ஏதோ கோட் ஸ்கிரிப்ட் இருக்குங்களா இல்ல எல்லாமே செட்டிங்ஸ் தானா, எந்த மாதிரி இருக்கு நம்ம பார்ப்போங்க. இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இதுல இருக்கு. ஸோ இப்போ கரண்டா டு ஹை லெவல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ பைப்லைன். பைப்லைன்னா என்னங்க? டிஃபால்ட்டா ஒரு கம்பெனில ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து பைப்லைன்ல இருக்குன்னு சொல்றாங்க. வாட் இஸ் மீன் பை பைப்லைன்? அதாவது ஒரு டிப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு ஒரு நார்மலா சொல்லணும்னா, ஒரு வீடு கட்டிட்டு இருக்காங்க, வீட்டுக்கு ஒரு பைப்லைன் போடுறது என்ன மீனிங்னா, ஒரு இடத்துல யூஸ் பண்ற வாட்டரோ இல்ல ஒரு காமனான ஏரியால யூஸ் பண்ற வாட்டரை அது எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி அட்லாஸ்ட் வந்து பார்த்தா வேஸ்டேஜ் பிளேஸ்க்கு நம்ம வந்து டெலிவரி பண்றதா அந்த பைப்லைன். கரெக்டுங்களா? ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டெலிவரி பண்ணோம் வித்தவுட் என்னது எந்த ஒரு இன்டரப்ஷனும் இல்லாம எந்த ஒரு வேஸ்டேஜ் இல்லாம பண்றதுதான் பைப்லைனுடைய டிஃபால்ட் ஒர்க். கரெக்டுங்களா? கரெக்டுங்களா? இப்போ டிப்ளாய்மெண்ட் பண்ணும்போது எதுக்கு பைப்லைன்? இது ஏன் மேனுவலா பண்ண மாட்டாங்க? எதுக்காக வந்து பைப்லைன் தேவை? See, as we are a human, we do lot of errors. Okay, we do lot of errors. For example, ஒரு டிப்ளாய்மெண்ட் பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு HTML ஃபைலை டிப்ளாய் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன தேவை? நம்மளுக்கு கோட் தேவை. செகண்டு, அதை எடுத்துட்டு போய் ஒரு சர்வர்ல போடுறதுக்கு சர்வரோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் தேவை. அப்புறம் அந்த சர்வர்ல எந்த லொக்கேஷன்ல போடணும் அப்படின்றது தெரிஞ்சிருக்கணும். ஒன்ஸு அதை போடணுன்னு அப்புறம் காப்பி பேஸ்ட் ப்ராப்பரா நடக்குதா, நெட்வொர்க்கிங்லாம் வந்து ப்ராப்பரா 100% காப்பி ஆயிருக்கான்னு வேலிடேட் பண்ணும். இது ஈஸி பண்ணிடலாம். வாட் அபவுட் .NET? சிம்பிள். .NET என்ன பண்ணும்? செக் அவுட் பண்ணணும், அப்புறம் டிபெண்டன்சியை டவுன்லோட் பண்ணணும், அப்புறம் அதை பில் பண்ணணும், அதை பப்ளிஷ் பண்ணணும், அந்த ஃபைல் எடுத்து மறுபடியும் வந்து இதே ப்ராசஸ் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து எங்கே டிப்ளாய் பண்ண முடியும்? ஃபோல்டரில் போட முடியாது. ஃபோல்டரில் போட்டுட்டு ஐஏஎஸ்ல போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்? ரீசெட்டோ இல்லைன்னா ரீஸ்டார்ட்டோ ஏதோ ஒன்று பண்ணணும். ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே
ஒன்னா நம்ம வந்து பண்ணிட்டு இருக்கணும். ஸோ வி நீட் அ ப்ராப்பர் டாக்குமெண்டேஷன். இதை பண்ணும் போதுமே கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம வந்து லேக் ஆகும். என்ன மாதிரி லேக் ஆகும் அப்படின்னா, ஏன்ற லொக்கேஷனுக்கு பதிலாக பின்னு போட்டிருக்கலாம், பின்ற லொக்கேஷன் பதிலாக சின்னு வந்து மாற்றி மாற்றி கன்ஃபியூஸில் வச்சிருக்கலாம். அப்போ இது எல்லாமே வந்து ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணுறது தான் நம்மளுடைய சிஐசிடி பைப்லைன். ஸோ இதுக்குள்ளே என்ன இருக்க போது, நீங்கள் மேனுவலாக பண்ணுற ஸ்டெப்பை ஆட்டோமேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஓகேங்களா? நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் முன்னாடி, எனக்கு நம்ம இந்த சினாரியை பார்ப்போம். நம்ம இந்த சினாரியை பார்த்தோம் இல்லைங்களா? கண்டினியூஸ் டிப்ளாய்மெண்ட். ஒரு டெவ் பிரான்ச்சை செக் அவுட் பண்ணுறேன், அதை பில்ட் பண்ணுறேன், பேக்கேஜ் பண்ணுறேன், ஸ்டோர் பண்ணுறேன், புஷ் பண்ணுறேன், சேஞ்சஸ் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா? இந்த இடத்துல நான் என்ன சொன்னேன், கண்டினியூஸ் டெலிவரியில் இது ஒரு சினாரியோ. நான் என்ன சொன்னேன், செக் அவுட் பண்ணணும், பில்டு பண்ணணும், பேக்கேஜ் பண்ணணும், ஸ்டோர் பண்ணிட்டு டிப்ளாய் பண்ணணும். கரெக்டுங்களா? இந்த இடத்துல என்ன சொல்லியிருக்கேன், அதே கான்செப்ட் தான் சொல்லியிருக்கேன். ஆனால் எனக்கு சேஞ்சஸை கியூஏக்கு புஷ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? அப்போ இதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் இதான். ஸோ க்ளோன் பண்ணுறேன், செக் அவுட் பண்ணுறேன், புல் பண்ணுறேன், மாஸ்டருக்கு என்ன பண்ணுறேன், சேஞ்சஸை புஷ் பண்ணுறேன். ஒன்ஸ் இதெல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரான்ச் அண்ட் சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி வரும். ஓகேங்களா? இந்த இடத்துல வரும். புரிஞ்சுங்களா? ஸோ இட்ஸ் அ லிஸ்ட் ஆஃப் கமாண்ட் ஆஸ் ப்ரீடிஃபைன்ட் ஸ்டெப்ஸ். இது நம்மளுக்கு ஸ்டெப்ஸு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கு. அதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு கமாண்டாக நம்ம வந்து கொடுக்குறோம். அப்போ ஒரு கமாண்டை முடித்த உடனே we are concluding step by step. புரிஞ்சுங்களா? This is the pipeline. Pipeline is nothing but set of command where it has predefined step where you can run automatically. இதான் pipeline. Any doubts on the pipeline? What is mean by pipeline? Okay, done. So coming back to our branchல rules and regulations இல்லைன்னா merging concept எப்படி பண்றது we see, right? ஸோ இங்கே தான் நம்ம வந்து பார்க்க வந்தோம். நவ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இல்லைங்களா, எப்படி மெர்ஜ் பண்ணுறது, மினிமம் அப்ரூவல்ஸ். யூ ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் எக்ஸ்ப்ளோர். இதை எல்லாமே நான் உங்களுக்கு வந்து டாஸ்காக போடுறேன். தென் யூ கேன் ஜஸ்ட் கம்ப்ளீட் அண்ட் எவால்வேட் பை யுவர் செல்ஃப். ஓகேங்களா? இதெல்லாம் நான் வந்து ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணுறேன்னா எனக்கு தெரியல சதீஷ், எப்படி வந்து வேலிடேட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா, see as I told we have a use case. ஓகேங்களா? நம்மளுக்கு ஒரு யூஸ் கேஸ் இருக்கு. அந்த யூஸ் கேஸ்ல as a entire team, இந்த மீட்டிங்ல இருக்க எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா we will be checking into one branch, இல்லை ஒரு ரெபாசிட்டரி தான் நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம். அப்போது இண்டிவிஜுவலாக வந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற சேஞ்சஸை எப்படி நீங்கள் வந்து லைவ்ல வந்து யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்றத யூ வில் ஸ்டார்ட் கெட் அ லைவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஓகேங்களா? யூ கெட்டிங் மை பாயிண்ட்? ஓகே ஓகே ஓகே. இந்த யூஸ் கேஸ் வரும்போது யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஓ இதுக்கு தான் நம்ம அந்த பெர்மிஷன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது யூ வில் ரியலைஸ். ஓகே. ஸோ கிட்டில் இப்போ நம்ம பார்த்த வரைக்கும் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு டெவலப்மெண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கும் இருக்கணும். சேம் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிஐசிடி சைடில் லைக் ஒரு பெர்மிஷன்ஸ் எப்படி கொடுக்கறது, இல்லை ஒரு யூசர் எப்படி ஆட் பண்ணுறது, இது எல்லாமே நம்ம வந்து குட்டி குட்டி டாஸ்காக போய்ப்போம். ஓகேங்களா? பட் ஐ வாண்ட் என்ஷூர் 100% யூ கிவ் த டெடிகேஷன். நீங்கள் வந்து ட்ரைனிங்கில் இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல, நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் யூ ஹாவ் சம் வீடியோ டு ரெஃப்ரெஷ். பட் டோன்ட் ஜஸ்ட் திங்க் நம்மளோட அசஸ்மெண்ட் கிளாஸ் மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் டு அப் டு டேட். ஓகேங்களா? அசஸ்மெண்ட் மீன்ஸ் அந்த டாஸ்க்கை நீங்கள் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணணும். இஃப் யூ ஹாவ் எனி டாஸ்க் immediately just send out, and someone or like me or Rajesh or anybody who's an assessment trainer, they will help you. ஓகேங்களா? ஓகே ஓகே. இப்போ இன்னொரு சினாரியோ நம்ம இப்போ வந்து போட போறோம். ஓகே. ஸோ வாட் ஐம் ஆஸ்கிங், ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு கொஷின்ஸ் நீங்கள் வந்து ஆன்சர் பண்ணும். How to pick specific commit and
merge into master. Okay. நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் வேர்ல்டில் ஒரு டெவ் பிரான்ச்சில் ஒரு ஃபியூச்சர் பிரான்ச் ஒரே ஒரு சேஞ்ச் ரெக்வஸ்ட் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சேஞ்ச் ரெக்வஸ்ட் மீன்ஸ் ஒரு டென்டல் அப்ளிகேஷனில் பேஷண்ட் மானிட்டரிங் சிஸ்டம் இல்லைனா வந்து பேஷண்ட் டோக்கன் கொடுக்குற சிஸ்டத்தில் ஒரு சேஞ்சஸை வந்து ராஜேஷ் பண்ணியிருக்காரு. ஓகேங்களா, அவர் டெவலப்பர். ராஜேஷ் என்ன பண்ணியிருக்காரு, ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் சேஞ்சஸ் வந்து பண்ணியிருக்காரு. இந்த சேஞ்சஸை பர்டிகுலராக இம்மிடியட்டாக எனக்கு வந்து மாஸ்டரில் போகணும். ஏன் நான் இம்மிடியட்டாக அதை மாஸ்டரில் போகணும்? தேர் ஆர் சம் யூஸ் கேஸ். ஓகேங்களா, இம்மிடியட்டாக அது தேவைப்படுது. இப்போ நான் கொஷின் என்ன கேட்குறேன் அப்படின்னா, இதுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் என்ன சொல்லுவீங்க? யூ கேன் ஜஸ்ட் டிஸ்கிரைப் வாட் இஸ் த ஆப்ஷன். இதில் என்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு? இல்ல அந்த பிரான்ச் மட்டும் நம்ம மெர்ஜ் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். நீங்க சொல்றது கரெக்டான கொஸ்டின். இப்போ லெட்ஸ் see, நம்ம இத பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி லெட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி Git workflow strategy. Git workflow strategy-னா என்னன்றதை நம்ம பார்த்தலாம். ஓகேங்களா, okay, so I will go with the images to look the detailed thing. இல்ல அப்படின்னா like I will okay, this is good. இது வந்து இன்னும் கிளியரா இருக்கும். ஓகேங்க, வாட் இஸ் Git flow? ஓகேங்களா, Git workflow or branching strategy or branching diagram all are same. ஓகேங்களா, keywords தாங்க முக்கியம். just start remember the keywords. வாய்ஸ் இப்ப கேக்குதுங்களா? ஹலோ, ஓகே. ஸோ நான் என்ன சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, Git workflow diagram, Git strategy, Git branching strategy, Git branch management, anything. ஓகேங்களா, இட்ஸ் நத்திங் பட் எ ஒர்க்ஃப்ளோ ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம். இதில் என்ன நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, எனி டெவலப்மெண்ட், எனி ப்ராஜெக்ட் டெவலப்மெண்ட், எனி சர்வீஸ் கேஸ் ப்ராஜெக்ட், சர்வீஸ் பேஸ்டு ப்ராஜெக்ட் டெவலப் பண்ணாங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனி தே வில் ஃபாலோ சம் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஓகேங்களா, ஸ்ட்ராட்டஜி இஸ் நத்திங் பட் வாட், எனக்கு ஒரு பர்டிகுலராக இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் தான் நான் யூஸ் பண்ணணும், இதை யூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் என்னோட ப்ராஜெக்ட்டுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்றத ஸ்ட்ராட்டஜியை டிஃபைன் பண்ணுறது. இது யார் டிஃபைன் பண்ணுவான்னு பார்த்தீங்கன்னா, டூ பீப்புள். ஒன்று, இஃப் இட் இஸ் வெரி மினிமம், ரொம்ப சின்ன ப்ராஜெக்ட் இருக்கு, இது எங்களுக்கு வந்து ஐடியாவே இல்லை அப்படின்னா, ஆஸ் அ DevOps பர்சன் நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணுவீங்க. ஓகேங்களா, தேர் ஆர் சம் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஒன்லி ஹூ ஒர்க்கிங் அலாங் வித் தி அஜைல் மெத்தடாலஜி. ஓகேங்களா, அஜைல் மெத்தடாலஜி, வாட்டர்ஃபால் மெத்தடாலஜி, இதில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க தே வில் டிஃபைன் த டயக்ராம். ஓகேங்களா, நம்ம இதை இது ஒர்க் ஃப்ளோ டயக்ராம் நம்ம வந்து ஒரு பேசிக்காக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்போம். அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு தென் வில் ஸ்டார்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி அஜைல் மெத்தடாலஜி. ஓகேங்களா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இங்கே பார்த்தது தான். உங்களுக்கு மாஸ்டர்னா என்னன்னு தெரியும், டெவலப்மெண்ட்னா என்னன்னு தெரியும். யாரோ கேட்டீங்க QAக்கு பிரான்ச் இருக்குமான்னு கேட்டீங்க. யா, QA இஸ் நத்திங் பட் ரிலீஸ் பிரான்ச். ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட்? தென் வி வில் ஹாவ் அ UAT. ஓகே, UAT-ங்கிறது என்ன பிரான்ச்? யூசர் அக்செப்டன்ஸ் டெஸ்டிங். ரிலீஸோட ப்ரொடக்ஷன் பிரான்ச்சா இருக்கும். இல்ல ரிலீஸ் அப்படிங்கிறது தான் ப்ரொடக்ஷன். நான் சொல்றேன்.
நான் அதுதான் சொன்னேன். இந்த டெர்மினாலஜி எல்லா கம்பெனிக்குமே ஒரே மாதிரி இருக்காதுங்க. உங்களோட யூஸ் கேஸ்க்கு நீங்க மாத்திக்கலாம். ஓகேங்களா? பட் நார்மல் ஜெனரலா வந்து என்ன மாதிரி வச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு. அதுதான் நீங்க இந்த கிட் ஒர்க் ஃப்ளோ ஸ்ட்ராட்டஜின்னு வந்தீங்க அப்படின்னா QA ஆர் ரிலீஸ் இஸ் QA ஆர் ரிலீஸ் இஸ் ஈக்குவல். ஓகேங்களா? புரிஞ்சுங்களா? ஓகே ஓகே. மாஸ்டர் பிரான்ச் தான் நம்ம என்ன பண்றோம், எப்பயுமே ஒரு புதுசா ரெபாசிட்டரி கிரியேட் பண்ணும்போது மாஸ்டர் பிரான்ச் தான் இருக்கும். கரெக்டா? யூசி மாஸ்டர் பிரான்ச் தான் இருக்கு. ஓகே, இதுல நம்ம என்ன பண்றோம், ஒரு பிரான்ச்சை கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம் which is a development branch. கரெக்ட்? கரெக்ட். ஓகே, இப்போ நந்தா அண்ட் தனசேகர், நீங்க you are not going to learn DevOps, you are going to learn the development. இந்த டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நான் கோடை எப்படி ப்ராப்பரா மெயின்டைன் பண்ண போறேன் அப்படின்றத லேர்ன் பண்ண போறீங்க இங்க. ஓகே, in now we'll just go notepad, we'll have a name called A is the actor as a Dhanashekhar. Okay, B as actor as a Nanda. Okay, இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா டெவலப்ல இது என்ன ப்ராஜெக்ட் நேம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் நேம் வந்து ஒரு கால்குலேட்டர் ஆப் கிரியேட் பண்ண போறேன். ஓகேவா? இதுக்கு நான் என்ன பண்றேன், ஐ எம் எ மேனேஜர். ஓகே, மேனேஜர் வந்து யாரு? சதீஷ். இதுல நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஒரு டாஸ்க் ஒன்று கிரியேட் பண்ண போறேன். டாஸ்க் நம்பர் 1 அப்படின்னு கொடுத்துட்டு கிரியேட் ஆட் பட்டன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன். டாஸ்க் 2 வந்து பாத்தீங்கன்னா மல்டிப்ளை அப்படின்னு ஒரு பட்டன் இருக்கு. ஓகே, இந்த மாதிரி the task will go on. புரிஞ்சுங்களா? இப்போ அஜைல் மெத்தடாலஜினா உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ஐடியா இருக்கா? ப்ளீஸ், நம்மளுக்கு டைம் இல்லை, கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா ரிப்ளை பண்ணுங்க. அஜைல் மெத்தடாலஜிங்கிறது நமக்கு சின்ன சின்ன டாஸ்க் எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு மெர்ஜ் பண்ணி நம்ம டெஸ்ட் பண்றோம். அஜைல் மெத்தடாலஜி வரும். இல்லைங்க, கம்ப்ளீட்டா வேற. நீங்க சொல்றதுக்கும் இதுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. தனசேகர் நீங்களா சொன்னீங்க? இல்ல நந்தா. ஓகே, தனசேகர் உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ? It's a small development like potential. ஓகே, டெவலப்மெண்ட் சைக்கிள் அப்படின்றது வந்து ஒரு குட் ஆன்சர். ஓகே, வாட்டர்ஃபால் அப்ரோச்னா என்னன்னு தெரியுங்களா? வாட்டர்ஃபால் அப்ரோச்ங்கிறது இப்போ நம்ம கம்ப்ளீட்டா ரெக்யர்மெண்ட் வாங்கிட்டு அத அந்த ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட் நம்ம ஃபுல்லா ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு நம்ம வாட்டர்ஃபால் டெலிவரி அப்ரோச்னா பண்றது. என்னன்னு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் இல்லைங்களா? ஆமாங்க. ஐ திங்க் நந்தா நீங்க அந்த ட்ரைனிங் கிளாஸ்ல வரலையா அன்னைக்கு? ட்ரையல் கிளாஸ்ல இல்ல இருந்தேங்க. இருந்தீங்களா? அப்ப நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தோமே வாட்டர்ஃபால் அப்ரோச்னா என்ன, அஜைல் மெத்தடாலஜினா என்ன அப்படின்றது. ஓகே, எனிவே ஐ வில் டெல். நம்ம அதுக்கு முன்னாடி வில் ஜஸ்ட் கோ வித் த வாட்டர்ஃபால் அப்ரோச். சிம்பிளுங்க, ஒன்றும் இல்லை. இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர்ஃபால் அப்ரோச்சுடைய இமேஜ். ஓகே, நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், அனாலிசிஸ் நத்திங் பட் ரெக்யர்மெண்ட் கேதரிங். ஓகேங்களா? இந்த கால்குலேட்டருக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படின்றத ரெக்யர்மெண்ட்டை கேதர் பண்ணிட்டோம். ஓகே, நம்மளுக்கு இப்போதைக்கு என்ன வேணும்னா ஆடு, மல்டிப்ளை, சப்ட்ராக்டு, டிவிஷன், டிவைட் பண்ணணும், இல்லை அப்படின்னா வந்து ஸ்கொயர் பண்ணணும், இல்லை சம் அதர் ரெக்யர்மெண்ட். லைக் வந்து ஒரு 10 ரெக்யர்மெண்ட் நீங்கள் வாங்கிட்டீங்க. இதான் வந்து கஸ்டமரோட இமிடியேட் நீடு. ஓகேங்களா? வாங்கிட்டு இதை டிசைன் பண்ண ஆரம்பிச்சுங்க. கால்குலேட்டர் டிசைன் நீங்கள் வந்து
என்ன பண்ணிட்டீங்க? ஓகே, இதுதான் டிசைன் ஃபைனலைஸ் பண்ணியாச்சு. அடுத்தது இம்ப்ளிமெண்டேஷன். இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இஸ் நத்திங் பட் அ கோடிங். ஓகேங்களா? கோடிங் பார்ட் பண்றாங்க. அடுத்ததா டெஸ்டிங் பண்றாங்க. இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ண உடனே இவங்க என்ன அதாவது இதுல வாட்டர் ஃபால்ல என்ன ஒரு மெயின் டிஸ்அட்வான்டேஜ்னா, ஒன்று முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இன்னொன்று பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? ஒன்று முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இன்னொன்று பண்ண முடியும். இதுல என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டீம் இருக்கு, ஒரு 10 பேர் கொண்ட டீம் இருக்கு. அந்த டிசைனிங் டீம் ஆஸ் அ பிஸ்னஸ் அனாலிட்டிக்ஸ் வந்து ஒரு 2 பேர் இருக்காங்கன்னா, இவங்க கேதர் பண்ணி ஃப்ரீஸ் பண்றதுக்கு, ரெக்யர்மெண்ட்டை ஃப்ரீஸ் பண்றதுக்கு 3 மந்த் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த டிசைன் டீமு, இம்ப்ளிமெண்டேஷன் டீமு, டெஸ்டிங் டீமு, மெயின்டெனன்ஸ் டீம் எல்லாம் சும்மா தான் இருப்பாங்க. புரிஞ்சுங்களா? இவங்களுக்கு தண்டத்துக்குன்னு சம்பளம் கொடுத்துட்டு உட்காந்துருக்கணும். ஓகேவா? ஒன்ஸ் இவங்க ஃப்ரீஸ் பண்ண உடனே டிசைன் பண்ணும்போது அப்போ வேற யாரெல்லாம் ஃப்ரீயா இருப்பாங்க? அனாலிசிஸ் டீம் ஃப்ரீயா இருக்கும், இவங்க எல்லாரும் ஃப்ரீயா இருப்பாங்க. இவங்க ஒரு 3 மாசம் எடுத்துக்கிட்டு இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? கோடிங் பண்ண இவங்க வந்து ஒரு 8 மாசம் எடுக்கிறாங்கன்னா எல்லாரும் ஃப்ரீயா இருப்பாங்க. ஓகேங்களா? அன்டில் இவங்க வந்து வேற ப்ராஜெக்ட்க்கு அனலைஸ் பண்ற வரைக்கும் த கம்பெனி ஹேஸ் டு பே த சேலரி. கரெக்டுங்களா? இதுல என்ன பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு 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 ஃபேஸா முடியறதுனால ஏதாச்சும் ஒரு சைக்கிள் டெவலப் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு மோட்டார் சைக்கிள் டெவலப் பண்ணோம். அவங்க ரெக்யர்மெண்ட் என்னன்னா, எனக்கு ஸ்பீடு வந்து ஒரு 50 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல போகணும். எனக்கு ஸ்பீடு 50 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல போகணும். எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, என்னால் மிதிக்கலாம் முடியாது. நான் வந்து ரேஸ் பண்ணால் எனக்கு ஓடணும். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு லெஃப்ட் ரைட் பார்க்கறதுக்கு மிரர் வேணும். இன்ஜின்னு ஒன்று ஒரு கான்செப்ட் வரணும். அதுதான் என்ன பண்ணணும், இதை வந்து த்ராட்லிங் பண்ணணும். இவ்வளோ இத்தனை பேர் கேரி பண்ணணும். இவ்வளோ லக்கேஜை வைக்கலாம். எனக்கு இந்த மாதிரி முதுகுவலி வராமல் இருக்குது, சஸ்பென்ஷன் வேணும். இந்த மாதிரி நிறைய ரெக்யர்மெண்ட் வந்து கேதர் பண்ணி டெவலப் பண்ணிருக்கீங்க. ஓகே, இது என்ன நடக்குது அப்படின்னா, ஒரு புல்லட்டோட என்ஜின் எடுத்துன்னு போயிட்டு, ஓகே, ஒரு புல்லட்டோட என்ஜின் எடுத்துன்னு போயிட்டு ஒரு டிவிஎஸ் எக்ஸலுக்கு மாட்டினா என்ன ஆகும்? என்னங்க ஆகும்? It does not support. டஸ் நாட் சப்போர்ட் இல்ல, சப்போர்ட் பண்ணும். ஆனா அதனுடைய சிசிக்கும் இந்த ஃப்ரேம் நம்ம வச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா, அதுல ஒரு மாதிரி ஏதோ ஃபிட் பண்ணிட்டோம். ஓகேங்களா? ஏதோ ஒரு மாதிரி ஃபிட் பண்ணிட்டோம். அதனுடைய பவரை அந்த ஸ்ட்ரக்சரால தாங்க முடியாது. அப்ப என்ன ஆகும்? கொலாப்ஸ் ஆகும். இல்லை அப்படின்னா அந்த இன்ஜின் எடுத்துட்டு வந்து சைக்கிள்ல ரெடி பண்ணி ஜஸ்ட் பட்டர்ஃப்ளை அந்த 3 ட்ரையாங்கிள்ல போயிட்டு நம்ம ஃபிட் பண்ணோம். ஃபிட்டே பண்ணிட்டீங்க, ஏதோ ஃபிட் பண்ணிட்டீங்க. அது கீர் செயினை வந்து பண்ணும்போது சீக்கிரம் பல்லு உடஞ்சிரும், இல்லை செயின் இருந்துக்கும். ஓகேங்களா? அதே மாரி நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. வைப்ரேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கும். இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ஃபால்ல இருக்கிற பிரச்சனை. If the analysis is not properly done, டிசைன் ப்ராப்பரா பண்ணல, இம்ப்ளிமெண்டேஷனும் ப்ராப்பரா பண்ணல, டெஸ்டிங்கும் ப்ராப்பரா பண்ணல அப்படின்னா மெயின்டெனன்ஸ் மட்டும் பண்ணி என்ன பண்ண போறோம்? அட்லாஸ்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து என்ன? ஸ்கிராப், வேஸ்ட் டைம். ஓகேங்களா? இது ஏன் வந்து வேஸ்ட்னு சொல்ல வரோம் அப்படின்னா, ஒரு கஸ்டமர் இந்த மாதிரி டிசைன் கொண்டு வந்துட்டு ரெக்யர்மெண்ட்லாம் நீங்க ஃப்ரீஸ் பண்ணி நீங்க சைக்கிளை டெலிவரி பண்ணும்போது he is not satisfied. இதை மாத்தணும் அப்படின்னா அவன் ஆல்ரெடி ஸ்பெண்ட் பண்ண காசு 1 கோடின்னு வச்சுக்கோங்க, அவன் மறுபடியும் 2 கோடி ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அந்த ப்ராஜெக்டை அவன் கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு. புரிஞ்சுங்களா? அண்ட் ஆல்சோ அவன் செகண்ட் டைம் அதே டீம் கிட்ட கொடுக்கும் போது he will get a fear. அவனுக்கு வந்து பயமா இருக்கும், இவங்க உண்மையிலே வந்து எனக்கு ப்ராஜெக்ட் கொடுப்பாங்களா மாட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. புரிஞ்சுங்களா? இதனாலதான் வாட்டர் ஃபால் மெத்தடாலஜி இட்ஸ் அ ஃபெயிலியர் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் மெத்தடாலஜி. ஓகேங்களா? தனசேகர், தனசேகர் ப்ளீஸ் கொஞ்சம் இன்டராக்டிவா போல டைம்ல நம்மளுக்கு. ஓகேங்களா? இதுதான் வந்து இதுதான் வாட்டர் ஃபால். ஓகேங்களா? நந்தா, you are clear, right? Yeah, yes. Okay. Now agile methodology. ஓகே, அஜைல் மெத்தடாலஜின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு டிவிஎஸ் கம்பெனி இருக்கு. ஓகேங்களா? ஒரு டிவிஎஸ் கம்பெனி இருக்கு. அந்த டிவிஎஸ் கம்பெனி எல்லாத்தையும் அவனே மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணானா கிடையாது. ஓகேங்களா?
ஒரு டிவிஎஸ் வந்து எல்லாத்தையும் மேனுஃபேக்சர் கிடையாது. இல்லை ஒரு கார் மாருதி சுசுகி வந்து ஒரு கார் ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணுறான். அதில் இன்ஜின் வந்து ஃபியட்டோட இன்ஜினு, கீர் வந்து வேற கம்பெனியோட கீரு. ஸோ என்ன பண்ணுறான், இருக்கிற ஸ்பேர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா கலெக்ட் பண்ணி அவன் என்ன பண்ணுறான், அசம்பிள் பண்ணிக்கிறான். புரிஞ்சுங்களா? உலகத்துல எல்லா இடத்துலையும் அவன் என்ன பண்றது, ஒரே இடத்துல அவன் வந்து டெலிவரி ப்ரொடக்ஷன் பண்றது இல்லை. அங்கங்க வேற வேற கம்பெனி வெண்டர்ஸ் மூலமா வர ப்ராடக்ட் எடுத்துட்டு வந்து ஒரு இடத்துல அசம்பிள் பண்ணி தே ஆர் டூயிங் டெலிவரி. இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா காரை வந்து இப்படிதான் டெலிவரி பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ இதுல குவாலிட்டி இருக்குமா இருக்காதா? ஏன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிரேக்கிங் சிஸ்டம் பண்றாங்க, ஒரு வெண்டர் பண்றான்னா அவனோட வேலை பிரேக்கிங் சிஸ்டம் மட்டும்தான். அவன் எல்லாத்துலயும் வந்து என்ன பண்றது இல்லை, கை வைக்கிறது கிடையாது. அப்போ அவனோட இது என்ன பண்ணனா குவாலிட்டியா டெலிவரி பண்ணும். வேர் இஸ் ஜஸ்ட் அவுட்புட் அஸ் தி ஒன்லி ஒன் சிங்கிள் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் மட்டும்தான் அவன் வந்து மேனுஃபேக்சரிங்கே பண்றான். அப்படின்னும் போது அவனுடைய இடத்துல இருந்து நீங்க பார்க்கும்போது அவனுக்கு வெறும் ஒரே ஒரு ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் மட்டும்தான் அவன் டெலிவரி பண்றான். ஓகேங்களா? வெறும் ஒரே ஒரு ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் தான் டெலிவரி பண்றான். இதே ஒரு கம்பெனியில எல்லாத்தையும் பண்ணா கார்ல வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 30,000 ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம். நெட்ல இருந்து, போர்டுல இருந்து, வாஷர்ல இருந்து எல்லாமே. ஓகேங்களா? எல்லாத்தையும் ஒரே கம்பெனி பண்ணும்போது அந்த டிசைன் வந்து என்னதான் ப்ராப்பரா டிசைன் பண்ணியிருந்தாலும் அதை எல்லாத்துக்கும் ஒரே இடத்துல பண்ணும்போது கண்டிப்பா இந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும். ஓகேங்களா? ஸ்டார்டிங்ல இந்த மாதிரி பிரச்சனை தான் வந்துட்டு இருந்துச்சு. இந்த அஜைல் மெத்தடாலஜின்னும் போது நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, ஒரு டீம் என்ன மாதிரி டீம்னா, ஒரு ரெக்யர்மெண்ட் அனலைஸ் பண்ற டீமு ஆஸ் அ சிங்கிள் பர்சன். ஓகேங்களா? டீம்னு இருக்காது, த என்டையர் டீம். அந்த வாட்டர் ஃபால் மெத்தடாலஜின்றதுல ஒரு டீம் ஒன்று இருக்கு. அந்த டீமுக்குள்ள யாரா இருப்பாங்கன்னா, ஒரு டிசைனர், ஒரு பிஸ்னஸ் அனாலிசிஸ்ட், ஒரு கோடு டெவலப் பண்றவர், ஒரு QA, ஒரு ப்ரொடக்ஷன் சப்போர்ட், DevOps இல்ல ஆப்ரேஷன் கை. ஓகேங்களா? இதுதான் அந்த டீம். இந்த டீமால என்ன டெலிவரி பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, they can deliver entire project but they need a 3 years 4 years of time. புரிஞ்சுங்களா? அவங்களுக்கு எவ்வளவு நாள் வேணும்? 3 to 4 years ஆகணும் இந்த என்டையர் அந்த சைக்கிளை அவங்க வந்து பண்றதுக்கு. அப்ப என்ன பண்றாங்க, they are adding one more person, 2 அனாலிசிஸ், 2 டிசைனர், 2 இல்லைன்னா 4 கோட் பண்றவரு, ஒரு டெஸ்டிங்கு, ஒரு டெவாப்ஸ், இப்படியே ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அப்போ டீமோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து பார்த்தா நியர்லி வந்து 6 to 7 கிட்ட வந்துடுச்சு. கரெக்டுங்களா? இப்போ இந்த டீம் என்ன பண்றாங்கன்னா, தேர் கோயிங் பேக் டு அந்த டீம் வந்து அனாலிசிஸ் டீம் மட்டும் தனியா போல, டிசைன் டீம் தனியா போல, மெயின்டெயின் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் தனித்தனியா போய் கஸ்டமர் கிட்ட ரெக்யூர் பண்ணல. தே ஆர் கோயிங் வித் அ சிங்கிள் டீம் டு கலெக்ட் த ரெக்யூர்மெண்ட். புரிஞ்சுங்களா? டெவலப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும், டிசைனர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும், டெஸ்டிங் டீம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும், QA டீம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். இப்போ இவங்க எல்லாரும் போயிட்டு ரெக்யூர்மெண்ட்டை கேட்குறாங்க. அப்போ அவன் ரெக்யூர்மெண்ட் கொடுக்கும்போது then and there it is very visible, like what customer is asking, how we are going to deliverன்றது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிச்சு. கரெக்டுங்களா? அந்த பிளேட் நம்ம எல்லாமே வச்சிட்டோம். இதான் ப்ராஜெக்ட், நீ இப்படிதான் வேணும்னு சொல்லிட்டோம். அப்போ டிசைனருக்கும் கிளியர் ஆயிடுச்சு, டெவலப்பருக்கும் கிளியர் ஆயிடுச்சு, டெஸ்டிங்க்கும் கிளியர் ஆயிடுச்சு, டெவாப்ஸ் பர்சனுக்கும் கிளியர் ஆயிடுச்சு. நான் என்ன மிஷின் யூஸ் பண்ணணும், எதுல போடணும், எப்படி ஸ்கேலிங் பண்ணணும், எப்படி ஸ்கேல் அவுட் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சிச்சு. அஸ் எ ரெக்யர்மெண்ட் கேதரிங் பர்சனுக்கும் தெரிஞ்சிடுச்சு. ஓகேங்களா? அஜைல்ல 2 மெத்தடாலஜி தான் வந்து ஃபெமிலியரா இருக்கு. அஜைல்ன்றது மெத்தடாலஜி, அஜைல்ன்றது ஒரு மெத்தடாலஜி, ஓகே, ஆர் ஸ்ட்ராட்டஜி. அதுக்குள்ள ஒரு ஒரு அப்ரோச். ஓகேங்களா? அதுக்குள்ள ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்ரோச் வந்து ஸ்க்ரம். ஓகேங்களா? அப்புறம் கேன்பேன். ஓகே, so Kanban is a project management framework that relies on the visual task to manage the workflow, while Scrum is a project management framework that helps a team to structure and manage their work through a set of values, principles, and practices. Agile is a set of ideal and principle to serve as a North Star. For example,
நான் என்ன சொல்ல வரேன்றது அஜைல் மெத்தடாலஜின்றது வந்து ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் அண்ட் பிரின்சிபல்ஸ். ஓகேங்களா? செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் அண்ட் பிரின்சிபல்ஸ். இந்த பிரின்சிபலை ஃபாலோ பண்ணி தான் நவடேஸ் ஃப்ரம் ஆஃப்டர் 2010க்கு மேலே எவ்ரிபடி ஸ்டார்ட் யூசிங் அஜைல் மெத்தடாலஜி. ஓகேங்களா? ஒரு சிம்பிள் டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஸ்க்ரம் ஃப்ரேம் ஒர்க் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஒரு சப்போர்ட்டிங் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு கேன்பேன் ப்ராஜெக்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஃப்ரேம் ஒர்க் யூஸ் பண்ணுவாங்க. புரிஞ்சுங்களா? அஜைல் மெத்தடாலஜி உடைய 2 தான் இருக்கு. அஜைல் மெத்தடாலஜியில் 13 இல்லை 20 ஃப்ரேம் ஒர்க் மேலே இருக்கு. பட் மோஸ்ட் ஆஃப் தம் டூ ஃபெமிலியர். ஒன்று வந்து ஸ்க்ரம், ஓகேங்களா? இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேன்பேன். ஸ்க்ரம் வந்து இட் சூட் ஃபார் வெல் டெவலப்மெண்ட், ஓகேங்களா? டெவலப்மெண்ட்க்கு சூட் ஆகும். கேன்பேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சப்போர்ட்டிங் ப்ராஜெக்ட் இல்லை மெயின்டெனன்ஸ் ப்ராஜெக்ட்க்கு சூட் ஆகும். எனி டவுட்ஸ்? ஓகே, டன். இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக் டு ஒர்க் ஃப்ளோ வந்து நாளைக்கு கன்டினியூ பண்ணலாம். வில் ஜஸ்ட் நோ மோர் டீட்டெயில் ஆன் தி ஸ்க்ரம்மில் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? இது தாங்க ஸ்க்ரம். ஸோ நம்ம என்ன பார்த்தோம்? ஸ்க்ரம்னா என்னன்னு பார்த்தோம். ஓகேங்களா? ஸ்க்ரம்மோட பேசிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐ எம் த ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர். நான் தான் அந்த கால்குலேட்டரோட ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர், இல்லை ப்ராடக்ட் ஓனர், இல்லைன்னா நான் தான் கஸ்டமர். ஓகேங்களா? நான் என்ன பண்ணுறேன், எனக்கு கால்குலேட்டரு வேணும். அதில் ஆட் பட்டன் இருக்கணும், டெலிட் பட்டன் இருக்கணும், இல்லை வந்து சப்ட்ராக்ட் இருக்கணும், மல்டிப்ளே இருக்கணுன்றதை எல்லாத்தையும் நான் என்ன பண்ணுறேன், ஒரு ஒரு டாஸ்கா ஐம் ஆடிங் இன்டு ப்ராடக்ட் பேக்லாக். ஓகேங்களா? ப்ராடக்ட் பேக்லாக் அப்படின்ற ஒரு இதுல ஆட் பண்றேன். இது எப்படிங்க இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜஸ்ட் கோ டு ஜீரா. ஜீரா இஸ் த ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் டூல் டு ரன் யுவர் அஜைல் மெத்தடாலஜி. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் வந்து ஒரு சில ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணிருக்கோம். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் யூஸிங் ஜீரா ஆஸ் எ ஸ்க்ரம் பேஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டூல். ஓகேங்களா? இதில் டு டூல எத்தனை டாஸ்க் இருக்கு, இன் ப்ராக்ரஸ்ல எத்தனை டாஸ்க் இருக்கு, டெவ் டெஸ்டிங்ல எத்தனை டாஸ்க் இருக்கு, யூஐடியில் எவ்வளோ இருக்கு, அண்ட் தென் என்னென்ன டாஸ்க்லாம் முடிஞ்சிருக்கு, இந்த டாஸ்க்குக்கு யாரெல்லாம் அசைன் பண்ணியிருக்கேன், இந்த டாஸ்க்கு எவ்வளோ நாள் வந்து எடுக்கும், இந்த டாஸ்கோட டியூரேஷன் என்ன அப்படின்றத எல்லாமே நாங்கள் வந்து டிஃபைன் பண்ணி வச்சிருப்போம் இந்த இடத்துல. ஓகேங்களா? இந்த ஸ்க்ரம்ன்றது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் அ செட் ஆஃப் ப்ராசஸ் ஆர் ப்ராக்டிஸ் டு டெலிவர் த இன்க்ரிமெண்ட் ப்ராடக்ட். ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சரி, ஓகே, வில் டூ ஒன் திங். நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஜைலும் இந்த கிட் ஒர்க் ஃப்ளோ பார்க்கலாம். ஐ திங்க் வி கேன் கன்க்ளூட் திஸ் கிளாஸ். ஓகேங்களா? இப்போ உங்களுக்கு ஓவராலா இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது இல்லை எக்ஸிஸ்டிங் டவுட்ஸ் எதா இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம். ஹலோ, உங்க வாய்ஸ் சுத்தமா கேட்கல ரவி. So, as we know already, agile methodology, we don't have any doubts on that. So, ஓகே. நந்தா and தனசேகர், எதுவுமே டவுட் இல்லைங்களா? கிளியரா எல்லாமே? clear. ஓகே. தனசேகர் உங்களுக்கு?
ஓகேங்க. Okay, now I will ask a question. உங்களுக்கு clearன்னு சொன்னீங்கல்ல, now I will ask some question. Let's see how you people are going to answer. Okay, so நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம், நான் இருக்கிறத நம்ம படிச்சதெல்லாம் நான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்க போறேன். I'm just wanted to double check whether you are learn properly or not. Okay. Okay. இப்போ maybe you can just describe here. Okay. Create steps to merge the changes to okay. Steps to merge the changes from dev to master. ஓகேங்களா? இதை நீங்க லைவா வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாருங்க. ஓகேங்களா? லவ் டெல்மி இதுக்கு ஆல்ரெடி நான் சொன்னதுதான். ஓகேங்களா? பட் நான் ரஃபா தான் போட்டிருப்பேன், கம்ப்ளீட்டா நான் வந்து முடிக்கல. ஓகேங்களா? கம்ப்ளீட்டா முடிக்கல. இன்னொன்னு அதே மாதிரி இந்த ஸ்பெசிபிக் கமிட் வந்து எப்படி பிக் பண்றதுன்னு கேட்டேன். This we will move into down. Okay, we'll do practice on this so that you at least okay. நம்ம வேற என்ன பார்த்திருந்தோம்? நீங்க சொல்றது பைப்லைன் வழியா சொல்றீங்களா, எப்படி சொல்றீங்க? எனக்கு ஸ்டெப்ஸ் மேனுவலா see how I prepared. This is a step 1 2 3 git clone பண்றேன், செக் அவுட் பண்றேன், புல் பண்றேன். ஸோ நான் இந்த கமாண்ட் எல்லாம் நான் வந்து 1 by 1 ரன் பண்ணா எனக்கு என்ன ஆகணும், டெவோட சேஞ்சஸ் மாஸ்டருக்கு புஷ் ஆகணும். புரிஞ்சுங்களா? ஸோ யூ நீட் டு ப்ரிப்பேர் a set of command. ஓகேங்களா? Okay, or else I can say prepare set of command to merge the changes from dev to master. ஓகேங்களா? ஓகே. வேற என்ன பண்ணலாம் இதுல? ஓகே, restrict the users to merge on master branch. நான் உங்களுக்கு அன்னைக்கு வந்து GitHubல எப்படி ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றதுன்னு காட்டினேன். கரெக்ட்டுங்களா? மாஸ்டர் பிரான்ச்சை, ஐ திங்க் டெவ் பிரான்ச்சை ஞாபகம் இருக்குங்களா? ஞாபகம் இருக்குங்களா? டெவ் பிரான்ச்சை எப்படி ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றது, ரைட் பர்மிஷன்ஸ் வந்து டிசேபிள் பண்ணணும். ஞாபகம் இருக்குங்களா? இந்த புல் ரெக்வெஸ்ட் பேஸ் பண்ணி எல்லாம் பண்ண அப்ரூவல். எஸ், எனக்கு இதை வந்து பிட் பக்கெட்ல பண்ணி காட்டுங்க. ஓகேங்களா? ஓகே, we'll move this. இன்னைக்கு டைம் இருக்கு, இதை உட்காந்து சூடா முடிச்சிருங்க இன்னைக்கே உட்காந்து. ஓகேங்களா? ஸோ தட் அட்லீஸ்ட் நம்ம ஒரு 5 டாஸ்க்னா நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண, இதெல்லாம் குட்டி குட்டி டாஸ்க் தான். ஓகே ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், இது நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே, ஈவன் தோ ஐ வில் ப்ரிப்பேர் எ வீடியோ. இது ஈஸி தான், ஏன்னா ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் அந்த. பட் திஸ் ஷுட் பி த ரைட் வே, பட் நாட் yet டெஸ்டட். இது டெஸ்டட் இது கிடையாது. ஓகேங்களா? ஓகே, லெட்ஸ் மீ கோ டு த
how to merge the changes from dev to master using PR. இது ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், பட் இது நான் தான் பண்ணியிருப்பேன். பட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஜஸ்ட் லீவ் திஸ் சின்ஸ் இட்ஸ் வெரி ஸ்மால் டாஸ்க். இதையும் பண்ணுங்க, ஓகேங்களா? நீங்க இதை பண்ணிட்டு எனக்கு அவுட்புட்டை மட்டும்தான் நீங்க வந்து எனக்கு அப்டேட் பண்ணணும், ஓகேங்களா? கிளியர்? இன் பிட்வீன் இஷ்யூ வருது, இப்போ எங்களுக்கு